what they will ask, what is the importance of the injury report. So naturally from that class, I think the students also require these things, because what law requires. So naturally these the medical points, that is the things what is forensic point, forensic medicines is the medical aspects of the law. So naturally, most of the things probably you heard or you may not. From now on, now is very interesting, very important also these things, because actually it is most important for your practical life. Just to see the terms. Injury, heart, wound. You see this the injury, heart and wounds, some are legal, some are medical. But that is actually used in the court of law in trial cases. Just you see this injury, never forget these things your whole life. What is being discussed today, never forget. Trauma, injury, heart, wound are several terms used to describe harm, injury caused to the human body. Now, wound is a medical term, mind it. Actually, recently concluded examinations, your part 1. Actually, I was there in the Arjikar Medical College to take exam. I ask students, I do not ask very difficult or very questions, I ask only the simple practical questions. But thing is this, I am sorry to say these things, students do not know the basic points of the forensic medicine. Wound is medical terms used to describe the pathology of or harm on body only. Wound is medical terms, not legal term. For legal purpose, doctors used to write a medical. Again, I am telling what I said to the judges. So naturally, also I am telling these things, that exactly the terms of these things. Correct account of the harm, describing its shape, size, nature, etc. That is, that injury report must contain this description. First thing, so I describe here, before actually going to the proper injury report writing, the basic points, a recap of your theory knowledge. That means, that is what injury, harm, trauma, wound means, and what its importance you will understand. You see again, injury, again, my thing is this, what is stated in the IPC, you cannot change. When I ask this injury, what is stated in the IPC, you will have to state the exact terms what is actually stated there in IPC. Now, 44 IPC, as per injury 44 IPC, mind it, common people's understanding injury, we shall discuss again these things, because actually we taking the judges as a layman, not a medical person. Naturally, we used to discuss the layman's terms, but here is medical terms, because the injury is not a medical term, it is a legal terms. So 44 IPC, what is stated again? Just very simple. Again, note it, or you will get it in every book. 44 IPC stated. So you see, any harm, mind it, every word is key word. Any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation, property. Very wide, very wide. Injury means any harm, not only to the body, again, but as medical, as doctors, our concern is in the human body, not property, neither their reputation, nothing. So that is a legal term, law will consider in other perspective. But here, for this side, this is. But heart, again these things, you know, you heard the heart exactly, but it is in 319 IPC. What is stated there? And the exact term is this, you have to again mention everywhere these things. Heart, whoever causes bodily pain, mind, here, this is purely medical. Because you see the injury, it covers a very broad aspects. The reputation, property, and also, but here you see these things, also mind, here hurt, whoever causes bodily pain, disease or infirmity is said to cause heart. The heart is more medical. So you must not forget in 319 IPC,
Actually, this 319 IPC is a simple heart. Then wound, I said it, first things I did think, it's actually the medical terms, not no legal. You see, not IPC is not mentioned, CRPC is not mentioned. Then key wound, here is these things. Again, agar concentrate these keywords. Breach of continuity of the tissue, skin or mucous membrane. Mane, aage tal ki chilo seglo? Anything. By simple trauma, you can cause pain, you can cause deeper hurt, but there is no breach of the tissue, continuity of the tissue. So, wound, what is seen from outside, everybody see the wound, but not all injury can be seen. So, naturally, here wound, because the breach of, again these things, breach of continuity of the skin or mucous membrane, very, very important these things. Unless you understand this, you cannot know the importance of the injury report, how to write injury, because what law requires. So, harm or reputation or property is beyond the scope of medicine. Heart is more appropriate medically than the other terms. So, physical heart, wound, all traumatic has a physical heart. Here you see these things. All traumatic heart, physical heart may not produce wound. What I stated these things. Sub-blunt trauma, that will cause pain, that will cause bruise, that will cause deeper injury, but no breach of continuity of the tissue. So here it is all traumatic physical harm may not produce wound, bruise or contusion is a term. Bruise or contusion, probably you also can remember, that was this thing, bruise or contusion, very, very common, very, very common. That is actually, it is a extravasation of the blood in the subcutaneous tissue by the genuinely blunt trauma. So, extravasation of the blood because of rupture of the capillaries. So, here the underlying the skin or mucous membrane, subcutaneous bruise always occurs. So, naturally there may be combinations, abrasions and bruise, there is incident to the bruise, but these things, bruise as a whole, you know, these things everybody has the experience that occurs in these things. Hey, দেখো না তোমার এসিটা তুমি দেখো না, কোথা তোমরা কি করছো, তাহলে পানি হয় না, একটু ফ্যান দাও না, তাও তো নেই, সবাই ওরাও তো সাফার করছে না ক্লোজ রুমে। আরেকবার দেখে নাও, আমি কিন্তু যাওয়ার আগে বলে দিচ্ছি কারণ ক্লাস তো সময় নেই। Injury by definition is illegal, but wounds are not always illegal. Because pathology, any ulcerations, because of this some pathological process, may produce wound, which is not illegal, not produced by any trauma. So, surgeons, here is very last word ta dekho. Surgeon do produce wound for the benefit. Here actually dekho, surgeons, এটা খুব আমি commonly জিজ্ঞেস করি. Normally, this is a good question, very common question, as I said also to the judges. So, here, surgeons is not an offender to produce a wound. Surgeon always produces wound because they give incisions, they all these things. They produce a wound. Is that injury? No, because you see this thing, injury by definition is illegal, but wounds are not always illegal. By key word, they are whatever illegally caused to the body, mind, reputation. Again, here actually, this portion, these things what I am discussing, actually understanding is necessary. Otherwise, you cannot explain in the court actually what you have written in the injury report. So, naturally, here it's a very, surgeon certainly makes wound causing hurt, but not necessarily an injury. কথাটার মানেটা বুঝতে পেরেছো কি? বুঝতে পেরেছো? কারণ আবারও বলছি, তার আবার পরে explanation. Surgeons always produce wound because they give incisions. They give incisions the breach of continuity of the tissues, but that is not injury. But injury is by definition whatever illegally caused. But this wound is not illegally caused because why these things? Further you read, actually you understand these things, because there are several IPC which protects the doctors, because this is injury, because there are several IPC, 82 IPC, 86 IPC, 90 IPC. What actually for the doctors, practice of medicine, they said these things, if doctors do these things actually these are not illegal. So, here the wound is like this. So, surgeons do produce wound for the benefit of the patient. Any surgery, whenever done,
generally with the consent of the patient or patient party or for the benefit of the patient. So whatever being done, there is actually 86 IPC, whatever being done for the benefit of the patients cannot be illegal. So it is not injury. So wound is not always. So actually এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে আমরা কেন করছি সবকিছুই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা লিখতে হবে again actually for the purpose of the law. Here this is the medical thing. তো এটা বলে দিচ্ছি বাট ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস আমরা কিন্তু এটাই কিন্তু ইউজ করি কি ইনজুরি হার্ট ট্রমা মোটামুটি আমরা সবগুলো সিনোনিমাসলি অর ইন্টারচেঞ্জেবলি এটা ইউজ করি সবসময়। এবারে তোমাদের অলরেডি পড়া জিনিস এসে গেছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, ভেরি কমন, কারণ তোমাদের বুঝতে হবে আনলেস ইউ আইডেন্টিফাই দ্য injury from the characters, wound from the characters, you cannot write an injury report. Very important this thing. Generally, injuries are mechanical injuries. Injuries are these types commonly, the mechanical injury, burn injury, electrical injury, chemical injury, or whatever energy or external force applied on the body has the potentiality to produce injury. Potential to produce. It's not that. Because this light can produce injury. You see light, sunlight you see because that can cause burn and the sunburn and also these things that other injuries that can produce. So naturally chemical injury, any chemical, but injury commonly as for injury report generally it's a mechanical injury. It's a mechanical injury. দেখো এখানে ডেফিনিশনটা দেখে নাও mechanical injury কাকে বলে। From it is actually self-explanatory, mechanical injury. Whatever injury produced by the mechanical force or external force is mechanical injury. So mechanical injury, mostly all the injuries are by definitions or by mechanism of productions is mechanical injuries. So here you see mechanical bodily injury caused by external force or violence by some weapon or object. It's a legal consequence you can understand. কিছু একটা দিয়ে মারলে যে কোনো জিনিস অ্যাপ্লাই করলে সেটাই কিন্তু আমাদের কিন্তু ইনজুরি রিপোর্টে ডক্টরস ওপিনিয়ন উইল অ্যাকচুয়ালি বি সাবমিটেড টু দ্য কোর্ট অফ ল ফর দ্য ট্রায়াল। সো ন্যাচুরালি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ মাস্ট আইডেন্টিফাই দ্য টাইপস অফ ইনজুরি। সো ন্যাচুরালি অলরেডি ইউ রেড কি আছে দেখো আবারও জাস্ট এ রিক্যাপ, বিকজ ইউ মাস্ট আইডেন্টিফাই, ইউ মাস্ট ডিফারেন্সিয়েট অ্যাব্রেশন, ব্রুজ, inside wound, lacerated wound, what is complication, you must identify. How you identify? From the characters. From the characters injury. What are the characters? That is by definition inside wound. You have already read. Just I am just passing rapidly, but giving just for recap. You see abrasion, bruise, laceration, inside wound, stab wound, fractures, firearm injury. It was a mechanical injury. But you heard these things, mechanical injury. Firearm injury, mechanical injury, but a separate category. That's why I have taken this as separate firearm injury. So here, inside wound, stab wound, দুটো জায়গা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি তার পরে আসছি। কারণ জাস্ট কোয়েশ্চেন, the other students long time back, I was there necessarily, I asked these questions commonly. In exam, in oral, all these things, these common things, what is always useful should be remembered, should be practiced, because here, you cannot escape your responsibility in the court of law. ধরবেই ধরবে। Actually, continuously you will be grilled by the other defense lawyers, other lawyers. So দেখো, the medical legal injury is heart is classified as medical legal. কোশ্চেনটা আছে এতক্ষণ আমরা বললাম মেডিকেলি কি আছে না আছে, মেডিকেল লিগালি অলরেডি পড়েছি, আমি জাস্ট একটু করে যাচ্ছি কারণ ইনজুরি রিপোর্টটাতে এই সব জিনিসগুলো আছে, যার জন্যই আমি তোমাদের আরেকবার বলে নিচ্ছি কি আছে মেডিকেল লিগালি। মেডিকেল লিগালি একটা হচ্ছে সিম্পল ইনজুরি, ওই যে বললাম 319 আইপিসি যেটা, সেটাকে বলে সিম্পল ইনজুরি। তো মেডিকেল লিগালি সিম্পল ইনজুরি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, তাহলে সব কিছু গিয়ে এলো এখানে, কারণ আলটিমেটলি যখন ইনজুরি রিপোর্টটা লিখবো তখন আমাদের কিন্তু এই ওপিনিয়নে দিতে হবে, এই ওপিনিয়নটা দিতে হবে। হোয়াট কোর্ট ল রিকোয়ার্স ফ্রম দ্য ডক্টরস ইজ দেয়ার ওপিনিয়ন, ফাইন্ডিংস মিনস নাথিং টু দেম। They want the doctor's opinion, what doctors thought from their observations, their findings, they'll have to actually submit to the court of law. Injury report is the commonest medical legal document, always useful. Every doctor need to write and required to write, whatever in some part of their lives, always. They do practice or not,
but it requires writing that injury report. Then important. দেখো তাহলে মেডিকেল লিগালি আলটিমেটলি এসে গেল সিম্পল আর গ্রিভাস 319, 320 IPC. Don't forget. Very simple, but it is very important also. তাহলে সিম্পল ইঞ্জুরি আমি খুব বলবো না, এগুলো পড়ে নেবে। সিম্পল ইঞ্জুরি অলরেডি আমি একটা কথা বলেছিলাম, সিম্পল ইঞ্জুরি মেডিকেলি বলি আমরা, আবার সিম্পল ইঞ্জুরি বাই ডেফিনেশন। তো ন্যাচুরালি আগেও করতাম, এখনও একই কোয়েশ্চেনই করি, হোয়াট ইজ সিম্পল ইঞ্জুরি। একটু আমরা যখন ডিসকাস করি খুব ইন্টারেস্টিং, মেডিকেলি বলতে গেলে এই জিনিসটাই বলতে হবে, এই সিম্পল ইঞ্জুরিজ আর দোজ ইঞ্জুরিজ হুইচ আর সুপারফিশিয়াল, bleeds less, actually heals rapidly without producing a scar. The abrasion is the commonest example of the simple injury. So here also the thing, but other words যদি অ্যান্সারটা দিতে হয়, চালাক ছেলেরা ভালো ছেলেরা তারা কিন্তু একটু খুব সহজে দিয়ে দেবে। সিম্পল, এই যে বলেছে না, সিম্পল হার্ট আর সিম্পল ইঞ্জুরি আর দোজ হুইচ আর নট গ্রিভাস, এক কথাই বলে দিল। মানে লয়ে একটা জিনিসই বোঝে যে সিম্পল ইঞ্জুরি just by definitions. By definitions, কি আছে 1, 2, 3 points and which category it falls, which it satisfies, সেখান থেকেই তোমাকে ওপিনিয়নটা ফর্ম করতে হবে। তো এখানে সিম্পল ইঞ্জুরি আমি মেডিকেলি বলছি এই জিনিসটা সিম্পল ইঞ্জুরি। কেন সিম্পল ইঞ্জুরি? সিম্পল ইঞ্জুরি মানে স্কার ফরমেশন। কেন স্কার ফরমেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য নট সিম্পল, সেটা বলছি। অ্যাব্রেশন জানো তো নিশ্চয়ই, অ্যাব্রেশন বাই দ্য টাইম সবাই জানো, অ্যাব্রেশন ঘষা, ছড়ে যাওয়া। ইট ইজ 2-dimensional injury caused by generally these things by the hard, blunt, rough objects with the mechanical force. Generally there is some motion is there that caused abrasion. এটা সবার জীবনে সবাই ক্ষেত্রে everybody has this expression abrasion, ছড়ে যাওয়া কার না হয়। সুতরাং এটাও নিশ্চয়ই এ করেছো, আমি খুব বেশি দেখাবো না, তবে একটু করে ইঞ্জুরি রিপোর্টের জন্যই দেখাবো। ইঞ্জুরি কি হচ্ছে যে how it heals, stages of healing. It is very important. সবাই এরপর থেকে কিন্তু নিজেই অবজার্ভ করবে, কারণ তাহলে তো কখনোই ভুলবে না যে কখন কোনটা কি হয়। অ্যাব্রেশন আলটিমেটলি হাউ ইট হিলস আপ, ব্রুজ হাউ ইট হিলস আপ, এন্ড দিস থিংস ইট হ্যাপেন্স টু এভরিবডি ইন এভরিডে লাইফ। ইট ইজ ভেরি কমন ইঞ্জুরি, অ্যাব্রেশন। সো ন্যাচুরালি ইট ইজ ভেরি সিম্পল ইঞ্জুরি বিকজ ইট হিলস আপ উইদাউট প্রডিউসিং এনি স্কার্স। তার স্কার হলে কিন্তু তার একটা ডিফারেন্ট কিন্তু আছে। তাহলে এইখানে আছে। তো তারপর একটা জিনিস সিম্পল ইঞ্জুরি তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন করে, বাকি হচ্ছে যে গোল্ড মেডাল হোক এতেই হোক কোয়েশ্চেন হচ্ছে, তারা বলে দিতে পারে পরিষ্কার করতে সিম্পল ইঞ্জুরি আর দোজ হুইচ আর নট গ্রিভাস। তাহলে গ্রিভাস নয়, গ্রিভাস ইঞ্জুরি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। গ্রিভাস না যদি হয়, কারণ আমাদের ইঞ্জুরি রিপোর্টে কিন্তু এই ওপিনিয়নটা দিতে হবে, এই ওপিনিয়নটা। তো ওরা বলে এই ডক্টর সেটা দিচ্ছে না, এটা দেয় না কেন? তা আমি বলি যে দেওয়া যায় না বলেই দেয় না, সবসময় দিতে পারে না। কিন্তু ডক্টরস নিড টু নো when we cannot write grievous art. So naturally this thing simple injury, তাহলে সিম্পল ইঞ্জুরি বলতে হবে। সিম্পল ইঞ্জুরি বলতে গেলে তুমি আবার ফাঁদে পড়ে যাবে, কারণ ব্যাপারটা তুমি ইউ আর ট্রাইং টু সেভ দ্য কালপ্রিট ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য গ্রাস্প অফ দ্য ল। কারণ বলছি যেটাকে গ্রিভাস সেটাকে তুমি সিম্পল বললে, কারণ ডক্টরস ওপিনিয়ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু দেম, বিকজ পার্টিকুলারলি টু ট্রাই এ কেস ইন অফেন্স অন দ্য হিউম্যান বডি। তো এখানে এই জিনিসটা আছে। তো জিনিসটা আছে, দেখো আমি আবারও বলছি, এটা নতুন কোয়েশ্চন হয় তোমাদের বোঝানোর পরে, এটা ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি টু দ্য জাজেস, ডেফিনেটলি টু দ্য জাজেস। জাজেস নো দ্য ল, দে ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য মেডিকেল ফাইন্ডিংস। এই যে গ্রিভাসটা এখানে বলেছে এগুলো সব মেডিকেল পয়েন্ট। হার্ট অন দ্য হিউম্যান বডি, দেখো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8টা পয়েন্ট আছে। 8th ক্লজ, এই যে ক্লজেস, তাহলে যে কোনো ইঞ্জুরিটা যদি একটা ক্লজ কেউ স্যাটিসফাই, এমনি দ্যাট মাস্ট স্যাটিসফাই অ্যাট লিস্ট 1 ক্লজ, দেন দ্যাট উইল বি ক্যাটেগরাইজড অ্যাজ এ গ্রিভাস হার্ট, আদারওয়াইজ সিম্পল। ইফ দ্যাট ডাজ নট ফল ইন এনি ক্যাটাগরি, তো ন্যাচারালি তাটাকে বলবে কি, সেটাকে সিম্পল বলবে। তো এখানে দুটো জিনিস আমি বলছি, বাকিগুলোকে আরও বোধহয় নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। গ্রিভাস হার্ট একটা জন্য প্রাইভেশন অফ দ্য প্রপার্টি, বাট ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওটা জাজেরাও বোঝে না, মেডিকেল ছেলেরাও বোঝে না, এটাই তো মেন প্রবলেম সেখানে। Emasculation means what? And actually all classes, actually particularly session judge, মানে the higher level of the judges, তারা অনেক কেস করেছে, অনেক ট্রাই করেছে, অনেক হিয়ারিংস হয়েছে, তারা কিন্তু কিছুটা হলেও বুঝতে পারে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট লেভেলে যারা মানে জাস্ট এন্ট্রি লেভেলে, তারা তো সবে এন্ট্রি হয়েছে, আর মোস্ট অফ the lawyers are arts background, they do not understand any biological meanings or all these things. তো তখন তাদেরকে বলাতে হয়। এখানেও দেখো তোমরা মেডিকেল স্টুডেন্ট ভালো করে বোঝো, এটা না বুঝলে কিন্তু ওরাও যেমন বোঝে না, তোমরাও বুঝবে না, দুটো জিনিস হতে পারে না।
ইমাস্কুলেশন কথাটার মানে কি, লিটারালি হোয়াট ইট মিনস বল। একদম ওই রকম, ওখানে গিয়ে এই যে জিনিসটা বলতে হবে। অ্যাকচুয়ালি হয়তো আমরা ইংলিশে বলি, কারণ মেডিকেল উইটনেস আমাদেরকে ইংলিশে বলতে হয়, ইংলিশেই বলি, কিন্তু সেখানে বাংলা তোমাকে বলতে গেলে কিন্তু বাংলা ঠিক করে বলতে হবে, নাহলে ফেঁসে যাবে, কারণ এগুলো তো মেডিকেল, এগুলো তো লিগাল টার্মস, তাই না? সুতরাং সেরকমই বলতে হবে। দেখো এখানে ইমাস্কুলেশন লিটারালি মিনিং অ্যাকচুয়ালি দে কল দিস থিংস। আমি যদি জিজ্ঞেস করি তখন বলি, এটা এখনো বলছে এই রিসেন্টলি পরীক্ষাতে বলছে যারা ইমাস্কুলেশন এ কাটিং অফ দ্য মেল অর্গানস, কাটিং অফ দ্য পেনিস, chopping of the penis. তো কথা হচ্ছে ইমাস্কুলেশন লিটারালি মিন লস অফ ম্যাসকুলাইন ভিগর। Loss of masculine vigor. Why it is important? Because this emasculation, the first clause, দেখো first clause is first. Maximum punishment award, this compensation is given. First clause is most important in this sense. This happens, these are particularly there are other laws, actually I am not discussing. The masculine vigor, so without touching the male organ or the things, penis, the emasculations can be done. Again, question is how? The common answer ওরাই তাই বলে ইমাস্কুলেশন, কিন্তু এই লস অফ ম্যাসকুলাইন ভিগার এই কথাটাই বেশি বুঝতে পারে না, জাজেসরা তো বোঝেই না। তো ন্যাচারালি এবারে মেডিকেল স্টুডেন্টসরা যদি না বুঝতে পারে, কারণ মেডিকেল স্টুডেন্টসদের এটা বুঝতে হবে এই জন্যই, কারণ ইমাস্কুলেশন এই যে বললাম উইদাউট টাচিং, ওরা যখন বলে কাটিং অর চপিং, ইটস নট দ্যাট, কারণ কোমরে যদি মারে, ইফ উই হিট অন দ্য স্পাইন উই ক্যান ডু দ্য ইমাস্কুলেশন। Actually, maximum compensation was awarded to an engineer, electrical engineer in Kerala, 12 crores rupees, actually for these reasons. For these reasons, following a surgery, he became important. So there is no questions of the damaging to the male organs, but still that loss of important, how that happened, because that surgery failed surgery. So doctors actually the maximum compensation in this thing. So what is emasculation? So now these things. What is the actually cause of the erections of the male organs? The nerve supply. How it comes? Which nerve supply? So if you can cause harm, trauma to the nerves, so there will be no erections. The loss of potency will occur. So this is regarded as emasculation. তো ইমাস্কুলেশন কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে, তাহলে কি হলো? তার কেউ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট কমনলি হয়েছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মারামারি হয়েছে, বা কোনো অ্যাসাল্ট হয়েছে, সেখানে কোনো কিছু নয়, তার ন্যাচারালি হি ওয়াজ উন্ডেড অন দ্য স্পাইনস, অন দ্য আপার ব্যাক অর লাইক দিস থিং, ইউ নো, তো L1 to L4 is like this. So naturally that's pudendal nerve, anal nerves, this thing. Some causes the loss of sensations to the organs, and some causes the loss of power, because the sex comes from the brain, not from the groin. So that is the very important things you must understand. So everything comes from it is actually desire what comes from the brain. So if the cord is damaged, the connection is cut, so naturally that is gone. That happens. So that is very interesting. This particularly male erections, male sex is very interesting phenomena, because erection is a very interesting phenomena that occurs. That's why the male organ is so peculiar, also interesting. So that is the things, emasculation, so important. আর 8th ক্লজটা চলে এসো। আবার এই জায়গাটাই কিন্তু আমরা খুব বিপদে পড়ি। Actually when I was posted in the health center in the year 19, actually very nearby Rampurhat, so that things happens, we are actually unprotected. So all the criminals, all the things, actually these things, gundas, mastans, all these things, you are surrounded by them. So they can force you anything. You won't get any protection there. So that things happens, these things. So naturally they comes and they get admitted in the hospitals and demand, saline chali din, amake hospital bhorti kore din, amake kore din. They know it well je amake koto din hospitale thakte hobe. You are open. তো আমাকে রাখতেই হচ্ছে। আলটিমেটলি আমাকে সার্টিফিকেটও ইস্যু করতে হবে যে হি হ্যাজ বিন দেয়ার অ্যাডমিটেড ইন দ্য হসপিটাল ফর 20 days. দেখো ভালো করে, এই লাস্ট ক্লজ 8th ক্লজ ইজ অ্যাকচুয়ালি এগ্রিগেশনস অফ দ্য 3 ক্লজেস। আমি আবার বোধহয় তোমাদের হয়েও গেছে, আবারও আমি বলছি, কারণ ইঞ্জুরি রিপোর্টের ইম্পর্টেন্সটা এখানেই, বিকজ মেডিকেল লিগাল মিনিং। তো এখানে কেন, এই যে দেখো আমি আন্ডারলাইন করে রেখেছি। তো এই একই জিনিস, একই ইম্পর্টেন্স দিয়ে আমি জাজেদের বলি, সুতরাং আমি স্টুডেন্টদেরও সেই একই কথাই বলছি
তো দেখো এনি হার্ট হুইচ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ, একটা কথা ভালো করে, এন্ডেঞ্জার্স লাইফ একটা হলো, 8টা ক্লজ নাম্বার 8 3টে কজ, অর হুইচ কজেস দ্য সাফারার টু বি ইন সিভিয়ার বডিলি পেইন, আরো একটা অ্যাম্বিগুয়াস এন্ড ভেরি ভেগ টার্ম ল, এন্ড অর আবার লাস্টটা দেখো আনএবল টু ফলো হিজ অর্ডিনারি পারসুট ফর এ পিরিয়ড অফ 20 ডেজ। যদি কোনো মতে আমি জাস্ট হাসপাতালে ইন্ডোরে এসে ভর্তি হয়ে পড়ে থাকলাম, এই করলাম, তারপর সার্টিফিকেট দাও, যাতে করে সেই কেসটা আরো করতে পারে। আর পার্টিকুলারলি যদি সেই ক্রিমিনালের কোর্টে হিয়ারিং পড়ে বা কোর্টে তার এটা করে, সে হাসপাতালে সে অ্যাডমিশন হয়ে কোর্টে সে অ্যাভয়েড করবে। এই 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 জিনিসটা খুব খুব কমন হয়, আমাদের কিছুই করার নেই। The doctors are actually, the doctors can give certificates, death certificate, fit certificate. That is your maximum weakness also, vulnerability also. We doctors are the social animals. Doctors are social beings. Will have to live in the society. সুতরাং the society is infested by the criminals. You cannot do anything. You cannot escape actually from the this assault also from this thing. So এই জিনিসটাকে ভালো করে দেখো, এইখানে দেখো সিভিয়ার বডিলি পেন। আমি আবারও বলছি, there is no instrument which can measure, no system which can measure pain. কেউ যদি এসে বলে আমার খুব ব্যথা, না চলে টাচ করতে না করতেই সে তিরিং বিড়িং লাফাতে শুরু করলো, কোথাও দিতে শুরু করলো, কন্টিনিউয়াসলি সে ফেকিং, প্রিটেন্ডিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আই এম ইন সিভিয়ার পেন। হোয়াট ইউ ক্যান ডু? It's very vague, ambiguous in terms of this particular way. You cannot do anything. তাহলে তোমাকে ধরে নিতে হবে সত্যি ব্যথা হচ্ছে, and that is due to the assault. It that resulting, that injury the resulting assault থেকে হয়ে থাকে, কি ডাক্তারের কিছু করার নেই তো। এই জায়গাটা আমি এখনো বলি ওদেরকে, এই জিনিসটাই আমি বারবার বলি, জাজেসকে বলছি এই জিনিসটা বুঝতে হবে। জাজেস মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে হিয়ার ডক্টরস আর রিয়েলি আনএবল টু গিভ এনি সার্টিফিকেট as we, because what he understands from their appearance, from their statements, from the word, they'll have to write. Because very vague terms. There is no instrument to measure pain. It is subjective, very subjective. So that's the thing. আর লাস্ট হচ্ছে 20 days ধরে স্যালাইনটি নিয়ে বসে থাকলো, আমি কিছু করতে পারছি না, এই করছি না, বা সার্টিফিকেট দিতে হবে। কিন্তু এই ফার্স্ট জিনিসটা দেখে এনি হার্ট হুইচ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ, কারণ এই জিনিসটা থেকেই আর একটা ডেফিনেশন আসছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা ছেলেও এখন মানে ছেলে মেয়ে একটাও বলতে পারেনি, আমি সেটাই বললাম। এই দুটো টার্মস এই জায়গা থেকে আসছে, এটা নোট করে রাখো। এটা কেন জানি না, এখন কেউ পড়াচ্ছেও না, কেউ পড়েও না, কারণ দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এটা এক্স্যাক্টলি এইভাবে লেখা নেই, কিন্তু ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি, ডেঞ্জারাস ওয়েপন, এই দুটো টার্মস ভালো করে জেনে রাখো। কারণ বলছি, তাহলে ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি নেই, তুমি দেখেছো কি গ্রিভাস হাটে কোথাও ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি কথাটা লেখা আছে? কিন্তু হুইচ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ, ওই ক্লজটা, ওই জায়গাটা মনে রাখবে। তাহলে সেখানে কিন্তু আমি বলছি কি ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি, আমি বলছি ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরিটা থেকে বলছি, ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি আর দোজ where death is imminent, is likely in ordinary course of nature. That is injury that endangers life is dangerous injury. Dangerous injury as such কোথাও লেখা নেই, dangerous injury is reverse. এরপরে ইন্টারেস্টিং একটা খুব স্টেটমেন্ট আসবে, যেটা কমনলি আমি এক্সপ্লেইন হোয়াইতে দিই, এখনো বলি ওই একই কথা, ওদেরকেও বলছি, যাদেরও তাই বলছি, কারণ দে মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আস্ক দ্য ডক্টর। তারা কোর্টে গিয়ে তুমি যা খুশি তাই জিজ্ঞেস করবে, ন্যাচারালি মোস্ট আনসাইন্টিফিক, ইরেলেভেন্ট, ইউজলেস কোয়েশ্চেন্স হয়, কন্টিনিউয়াসলি করে যায়। তো জাজেস অ্যাট লিস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সো দ্যাট দে ক্যান গিভ সাম প্রোটেকশন টু দ্য ডক্টর। ইফ দে আন্ডারস্ট্যান্ড, তারা কিন্তু থামিয়ে দেয়, অনেক সময় থামিয়ে দেয়। সো ন্যাচারালি দ্যাট আই সেড টু দেম। সো ন্যাচারালি ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরিজ অ্যাকচুয়ালি টার্মস যদি নেই, কিন্তু ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি ওই এন্ডেঞ্জার্স লাইফ থেকে আছে। কিন্তু ওপরের দিকে দেখো ডেঞ্জারাস ওয়েপন, এই ইঞ্জুরি রিপোর্টে কিন্তু এই ওপিনিয়নটা আমাদের দিতে হবে, এই ওপিনিয়নটা আমাদের দিতে হবে। আমি দেখাবো ইঞ্জুরি রিপোর্ট, আমি একটা প্রিপেয়ার করেছি, ওদের জন্যই করেছিলাম, সেটা তোমাদের দেখাবো কিভাবে ইঞ্জুরি রিপোর্ট লিখতে হয়। দেখো ডেঞ্জারাস ওয়েপনটা কি, সেকশন 24 আইপিসি সেকশন 324, 326, এটা কিন্তু আমার বানানো নয়, এটা কিন্তু ওই এখন আজকালকার দিনে সব ফরেন্সিক মেডিসিন বুকগুলোতে সব আছে, সব কপি পেস্ট, কারণ most of the authors actually do not have any medical legal experience. Most of the authors, very few authors, শুধু কপি পেস্ট করে চলে এসেছে। তার জন্য কি হচ্ছে, উইদাউট ডুইং সার্জারি এ পারসন ক্যানট বি এ সার্জন, উইদাউট ডুইং এ মেডিকেল লিগাল ওয়ার্কস এ পারসন ক্যানট বি এ মেডিকেল লিগাল এক্সপার্ট। সো দিস ফ্যাক্ট ইজ দিস। সো হিয়ার এখানে কি হচ্ছে, ডেঞ্জারাস ওয়েপন, এটা কিন্তু টোটাল নয়, দিস ওয়েপন 324, 326 কি আছে দেখো, এটাকে ভালো করে নোট করো। আমি
একটা ছেলে মেয়েকেও একজনকেও কিন্তু অ্যান্সার করতে শুনলাম না। আমি এই জাস্ট রিসেন্টলি কনক্লুডেড এক্সামিনেশন। কেন? তার কারণ তাদেরকে শোনানো হয়নি, তারা কখনো ইন্টারেস্ট নেই। কারণ দিজ আর দ্য ইঞ্জুরি, দিজ আর দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি ডক্টর মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড. Doctors must understand, otherwise they cannot give opinion. Are unless you understand, how can you give opinion? So here, এই যে বললাম any instruments, ভালো করে দেখো কতগুলো কথা লেখা আছে। any instruments for shooting, stabbing or cutting. তাহলে কি কি? shooting, stabbing, cutting. কারণ এখান থেকে কিন্তু ইনজুরির সঙ্গে রিলেশনটা আসবে। or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death. তারপর বাকি সব কিছুই হতে পারে। যেমন পরীক্ষা জিজ্ঞেস করলে আর ইউ ক্যারিং এনি ডেঞ্জারাস ওয়েপন, তাহলে বলছি যে নট ডেঞ্জারাস ওয়েপন, লাইকলি টু বি ডেঞ্জারাস, হতে পারে ডেঞ্জারাস। কি না, যে কেউ বলে পেন, কেউ বলে আবার সেই একই কথা বলে পেন, না এটা গ্রিভাস হার্ট করে। আরে পেন ননসেন্স, পেন গ্রিভাস হার্ট করলেই কি সেটা ডেঞ্জারাস হবে? ডেঞ্জারাস ওয়েপনের মানে যে লাইকলি টু কজ ডেথ। বিকজ অ্যাকচুয়ালি দেখবে এই 8টা ক্লজের মধ্যে there are so many clauses, the 2 to 7 সেখানে কিন্তু কোনো এ ফ্র্যাকচার অফ এ বোন আর একটা টার্মিনাল ফ্যালাংস ফ্র্যাকচার হলেও দ্যাট ইজ গ্রিভাস হার্ট। বাই ডেফিনেশন দ্যাট ইজ গ্রিভাস হার্ট বিকজ দ্যাট স্যাটিসফাই এ ক্লজ। বাট will that cause death? Will that cause anything? Nothing. But the grievous heart doesn't mean is a dangerous injury. Dangerous heart. তো ডেঞ্জারাসটা 8 ক্লজে আছে। তো সেখানে কি হবে ইভেন? তো ন্যাচারালি সেখানে বলা হয়েছে ইয়েস মাই হ্যান্ড can be dangerous because it can cause death by throttling, by severe injury. So whatever, likely again any instrument. But before that, দেখো by definition বলে দেওয়া আছে কি? shooting, stabbing, cutting. তাহলে কোন কোন ইনস্ট্রুমেন্টস, ওয়েপন বাই ডেফিনেশন ডেঞ্জারাস, সেগুলো তো আমরা অনার্স ইঞ্জুরি রিপোর্টে লিখতে পারি। কারণ একটা কলাম আছে, there is a column where actually you have to give opinion whether weapon was dangerous. তাহলে আমি বাকিটা বলতে পারবো না, আমি একটা লাঠিকে বলতে পারবো না ডেঞ্জারাস, কিন্তু যদি আমি ইঞ্জুরি সেরকম ভাবে এটা না হয়, কিন্তু আমি তো বলতে পারি নাইফ ইজ এ ডেঞ্জারাস ওয়েপন, ব্লেড ইজ এ ডেঞ্জারাস ওয়েপন, রিভলভার, ফায়ারআর্ম, এনি ফায়ারআর্ম ইজ এ ডেঞ্জারাস ওয়েপন বিকজ বাই ডেফিনেশন দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস ওয়েপন। কোনো প্রবলেম নেই, বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ সারা জীবন এগুলো ভুলবে না। আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম টেকিং দিস অপরচুনিটি, জানি অ্যাটলিস্ট স্টুডেন্টস প্রেজেন্ট, so naturally so that actually you can remember this thing, so that you can remember future life. তোমাকে তুমি ডাক্তার কোত্থেকে হয়েছো সেটা কোনো কথা নয়, তোমাকে এমবিবিএস হয়েছো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ আর এক্সপার্ট ইন দ্য আইজ অফ দ্য ল। যে কোনো কেস তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং তোমাকে রিপোর্ট দিতে হবে, এসকেপ করার কোনো জায়গা নেই। এই যে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখো কি কথাটা ভালো করে বোঝো। এই একই কথা আমি ওদেরও বলছি, তোমাদেরও বলছি। একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করে বলছি যে অল ডেঞ্জারাস, এই যে বলছি না all dangerous wounds are grievous, but all grievous wounds are not dangerous. তাই তো নাকি? কেন? ওই যে এখনই বললাম যেটা ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি which endangers life, কিন্তু গ্রিভাস, there are so many grievous injuries which are not at all dangerous by definition. Suppose producing scar, একটা দাগ মুখে যদি হয়ে যায়, particularly the professions of the, particularly girls who are professions by acting or dancing or like this thing, so naturally that actually the harms their professions and livelihood, so naturally that becomes grievous. তাহলে কি আমি বলেছি, ওই আগেই বলতাম যে স্কার যদি না হয় আর স্কার কি ডেঞ্জারাস, so only that may be ugly looking and some causes some harm to their professions or this, not life but profession. এই জিনিসটা এক্সপ্লানেশনটা এইরকম। এক্সপ্লানেশনটা কি দেখো, এই কথাটা ভুলবে না তোমরা। আমি জানি না গোল্ড মেডাল তোমাদের এখানে হবে কি না, তোমাদের হবে কি না, হোয়াট এভার দিস থিং, যখনই হবে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু পরবর্তীকালেও আসবে, একই কোয়েশ্চেন তোমাকে বলি, এক্সপ্লানেশনটা মনে রাখবে। কারণ সো মেনি ওন ইঞ্জুরিজ আর গ্রিভাস বাট নট অলওয়েজ ডেঞ্জারাস, দ্যাট নট। সো ন্যাচারালি বলছি, তাহলে কথাটা কি হলো, অল ডেঞ্জারাস উন্ডস আর গ্রিভাস, কারণ বাই ডেফিনেশন তাই বলেছি হুইচ এনজেন্ডারেজ or grievous, but not all grievous wounds are dangerous. So that is the explanations you remember. এই একটা জায়গা আমি তোমাকে একটু জাস্ট বলার সুযোগ দিচ্ছি, একটু বলে নিই, কারণ ইঞ্জুরি রিপোর্টে আসবো। এই যে তোমাকে আমি বারবার বলেছি, তোমাদের দেখে বুঝতে হবে এটা অ্যাব্রেশন, এটা দেখে বুঝতে হবে ইনসাইজড উন্ড, ল্যাসারেটেড উন্ড। তাহলে আগে জানো ইনসাইজড উন্ড কি দেওয়া হয়? শার্প উন্ড, it's a slash, it's a clean cut. Lacerated wound কি দিয়ে হয়? Blunt
রাগ or anything হতে পারে ল্যাসারেটেড উন্ড। তাহলে ল্যাসারেটেড উন্ড বাই ডেফিনেশন কখনো যদি তুমি যাই এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কোনটা ইনসাইড উন্ড কোনটা ল্যাসারেটেড উন্ড, অ্যাব্রেশন তো বুঝতেই পারবে, এটা কিন্তু দেখে বুঝতে হবে। সেটা কি করে বুঝবি? বাই ক্যারেক্টার। তো ছোট্ট একটু কথা বলেছি, ওয়ান সিঙ্গেল ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু ডিফারেন্সিয়েট ইনসাইড উন্ড টু ল্যাসারেটেড উন্ড। কারণ হাতে মাঝে মাঝেই তোমরা দেখবে, তোমাকে একটা জিনিস আমি বোধহয় একটা ছবিও দেখিয়েছিলাম, তো স্প্লিট ল্যাসারেশন, মাথা ফেটে যাওয়া, থুতনি কেটে যাওয়া, knee joints, elbow-te, but particularly where the bone is subcutaneous, if any burn trauma on that corpse, there is a cut which is actually lacerated wound but appears as an incised wound. That is called incised looking lacerated wound. So, your opinion is important. If you wrongly identify it as a cut, gone. Because cut is produced by the dangerous weapon. Some dangerous weapon was used for the assault. তাহলে বুঝতে পেরেছো তোমার পজিশনটা কি হবে। তো সেই জায়গাটা বলছে ইউ মাস্ট আইডেন্টিফাই। তো ল্যাসারেটেড চপ উন্ড, আবার চপ উন্ড হেভি ওয়েপন এক্স চপার সো, যদি চপ উন্ড হয়, চপ উন্ড অনেক জায়গাতে হতে পারে, মাথায় মারতে পারে, লট অফ কেসেস অ্যাকচুয়ালি ইফ আই শো ইউ দ্য ফটোগ্রাফ, আর হতে পারে সাপোজ দ্য ফ্লেশ এরিয়া, থাইতে হতে পারে, বাটাকে হতে পারে, সেই জায়গায় দেখে খুব অ্যাংরি মনে হবে যে একদম ডিপ কাট হয়ে গেছে, এরকম হয়ে গেছে, দ্যাট মে অ্যাপিয়ার্স যে ডেঞ্জারাস, but by definition those are actually simple injury because that will not satisfy any of the cause. আবার সেটা কি হচ্ছে, যখন মার্জিন চেক করবে, all these things which are produced, the chop wound which are produced by the heavy sharp cutting weapon, মার্জিনটা কিন্তু abrasion থাকে, bruised abrasions হয়, not clean cut. So that doesn't mean she lacerated wound. Lacerated wound character হচ্ছে মার্জিন sharp, bruised lacerations and these things, কিন্তু নয়। তো সেই জায়গাটাতে তাহলে এই পার্টিকুলারলি এই জায়গাটাতে স্প্লিট ল্যাসারেশনস, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে বুঝতেই হবে। সেই জন্য কি হয়, ডেপথ অফ দ্য ইঞ্জুরি মাস্ট বি এক্সামিন। ডেপথ অফ দ্য ইঞ্জুরি মিনস কেটে গেছে, সুপারফিশিয়াল দেখলে হবে না, কারণ চপ উন্ডে মার্জিনটা কিন্তু ক্লিন কাট হয় না, ব্রুস্ট হয়ে যায়, অ্যাব্রেসড হয়ে যায়, দ্যাট ডাজন্ট মিন ইটস ল্যাসারেটেড। আবার যদি ডিপ কাট ক্লিন কাট, ডেপথ অফ দ্য উন্ড অল দ্য টিস্যুজ আর ক্লিনলি কাট। Lacerated injury কি হবে? There was strands of the tissue crossing across the wound. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তাহলে নিচে ফ্লোর অফ দ্য উন্ড বা ডেপথ অফ দ্য উন্ডটাকে দেখতে হবে, দেখলে তবেই বুঝতে হবে। কারণ দিস থিংস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ সি থিংস, ইউর ওপিনিয়ন উইল বি কমপ্লিটলি চেঞ্জ আনলেস ইউ আইডেন্টিফাই ইট। সো ইনসাইড উন্ড, ল্যাসারেটেড উন্ড, দেয়ার আর সো মেনি থিংস। এটা টোটাল ক্লাস নয়, কারণ আমি তোমাদের ওই জায়গাটা যাচ্ছি। তাহলে এটা কিন্তু বুঝতে হবে। সেই করে যে ইনসাইজড লুকিং আমরা কখনোই ইউজ করি না। ডো নট ইউজ দিস ইনসাইজড লুকিং ল্যাসারেটেড উন্ড, কারণ এটা ইউ মাস্ট ইন দ্য রিপোর্ট, এটা জাস্ট একাডেমিক ইনসাইড লুকিং। অ্যাকচুয়ালি দোজ আর দ্য ল্যাসারেশন। ইউর রিপোর্ট ইউ মাস্ট নট ইউজ দিস ওয়ার্ড। So there is so many other burns also, the friction burn and the, so you must not use those words in your medical report. Those are only academic report, all these things interesting. আমরা জিজ্ঞেস করি, কোয়েশ্চেনটা দিই, কিন্তু রিপোর্টে এই ধরনের কোনো কথা যেন লেখা না হয়, কারণ ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং ওয়ান ইঞ্জুরি ফর আদার্স। যেটা অ্যাব্রেশন তাকে তুমি বলছো বার্ন, ল উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড। ইনসাইড উন্ড, এটা ল্যাসারেটেড উন্ড, তুমি বলছো ইনসাইড, আরে ইনসাইড লুকিং ল বুঝবে না, তারা বুঝবে আপনি ইনসাইড উন্ড বলেছেন, তখন কিন্তু খুবই প্রবলেমস, দ্যার ইজ এ লট অফ প্রবলেমস ইউ হ্যাভ টু ফেস। এটা আবারও বলছি, স্ট্যাব উন্ড নর্মাল উপর থেকে বোঝা যায় না, এটা বুঝতে হবে, কারণ বাই ডেফিনেশন দে আর ডেঞ্জারাস ইঞ্জুরি। সিঙ্গেল ট্রমা আমি আবারও ওটা তোমাদের খুব বেশি এক্সপ্লেন করবো না, কারণ একই মারবো, একটা লাঠির গা মারলাম, উপর থেকে আমি শুধু একটাই উন্ডি দেখতে পারবো, মাথা ফেটেছে কি না, তার বেশি কিছু বুঝবো না। But actually, without producing any superficial injury, that may cause the severe injury intracranially, and which endangers life and that causes death. So naturally, you cannot give opinion directly on your superficial observations. You need to have a lot of investigations. So naturally, but doctor must know, must understand what investigations they are. তুমি বসে আছো ওয়ার্ডে, তুমি তাকে বললে না, ইঞ্জুরি রিপোর্টে কিছু লিখলে না, আবার তাকে অ্যাডভাইসও করলেন না যে আমি সিটি লাগবে, আমার এক্সরে লাগবে, আমার সিটি লাগবে, আমার এমআরআই লাগবে। অনলি অন অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য রিপোর্ট আই ক্যান গিভ ফাইনাল ওপিনিয়ন। সো রিপোর্ট ক্যান বি রিজার্ভ পেন্ডিং টিল অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য অল দ্য ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট। দেখতেই পারে ডাক্তার কি সব বলে দিতে পারে নাকি সব সময়?
বলে তো পারে না। মেডিকেল রিপোর্ট দ্যাট ইউজুয়ালি দে হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য ফাইনাল ওপিনিয়ন ফ্রম দ্য ইনভেস্টিগেশন। এই জায়গাটা ডাক্তারদের বুঝতে হবে, কারণ যার জন্য এরা যারাও কন্টিনিউয়াসলি কমপ্লেন করে ডাক্তারদের কি রিপোর্ট লেখে, এটা দেয় না, ওটা দেয় না, সেটা দেয় না। তা আমার কাজ হচ্ছে তাদেরকে বোঝানো যে ডাক্তার এই জন্য লেখে না, কিন্তু এটাও ঠিক, ডিউ টু দ্য ইগনোরেন্স most of the doctors are least interested, so they do not give all these things, so naturally they become actually the a victim of this interrogation. তো একটা কথা এরকম হচ্ছে, তার মানে এখানে কিছু হলো না বা হয়তো ল্যাসারেশন হলো কিন্তু পরপর হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু যখন ডিসক্রাইব করি ইঞ্জুরি 1, ইঞ্জুরি 2, ইঞ্জুরি 3, ইঞ্জুরি 4, তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ এ কজ অফ দ্য ট্রমা ওয়াজ ডেঞ্জারাস অর নট, ট্রমা ওয়াজ গ্রিভাস অর নট, দ্যাট উইল হ্যাভ টু দিস থিং। এই একটা কমন এক্সাম্পল দেখো, এটা একটা জিনিস লং ব্যাক, অ্যাকচুয়ালি এইটা কিন্তু লাঠির বাড়ি, স্প্লিট ল্যাসারেশন, বোঝার কোনো উপায় নেই, কিন্তু এটা মাথায় চপার দিয়ে মারলেও কিন্তু হতে পারে, সেটা আমরা দেখাচ্ছি। তাহলে এটা স্প্লিট ল্যাসারেশন দেখতে লাগছে এরকম এই একটা জায়গায়। এইবারে যখন আমরা দেখলাম আর একটা ইঞ্জুরি, এটা কিন্তু লেগেছে যখন আমরা বোনটা দেখলাম কাট ইঞ্জুরি, বোনটা যখন কাট ফ্র্যাকচার, তখন আর আমাদের কোনো ডাউট থাকে না that was caused by the heavy sharp cutting weapon. So on examinations, one thing may mislead you, that is the thing, but other things gradually you go deeper, you will find that some other things. Again you think there is extradural hemorrhage, there will be subdural hemorrhage, there will be intracerebral hemorrhage, there will be so other hemorrhage, intracranial hemorrhages that may occur, but and from there you can draw final opinions, otherwise not. তো আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি শুধুমাত্র স্ট্যাব উন্ড। নর্মালি এটা কিন্তু একদম ভোজালি দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, কিন্তু বাইরে থেকে কিন্তু দেখে বোঝার কোনো উপায় আছে? অন এক্সটার্নাল এক্সামিনেশনস আমি খুব বেশি বলবো না, এই জন্যই যে তোমাদের আগে ইঞ্জুরি রিপোর্টটা দেখাবো। এক্সটার্নাল এক্সামিনেশনস তো এটা দেখে মনে হচ্ছে ইনসাইড উন্ড, একটা ভোজালি ডাবল এজেন্ট একটা ভোজালি দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দেয়ার ওয়াজ এ সিভিয়ার ইঞ্জুরি ইনসাইড দ্য বডি, বাইরে থেকে কিন্তু আমাকে ইনসাইড উন্ড। তাহলে ট্যাব যায় যতক্ষণ আমি ডেপটা দেখবো, কিন্তু ডেপ তো দেখার কোনো উপায় নেই আউটডোরে, এমার্জেন্সিতে ডেপ আমাকে এক্সামিনেশন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ ইম্পসিবল টু এক্সামিন। So naturally for that reason actually separate precaution is necessary for stab injury. Stab injury must not be explored in the emergency, must not be explored by the emergency by a doctor unless there is a facility of the OT, because একটা রিজন বলে দিচ্ছি, মেডিকেল পয়েন্ট ভুলবে না কখনোই, কারণ অল স্ট্যাব ইঞ্জুরি বাইরে থেকে কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না, ডেপথে যখন এলো তখনও কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে না, আদারওয়াইজ তুমি যখন চেষ্টা করবে ডেপথটা এক্সপ্লোর করার জন্য, যদি ইফ ইউ ট্রাই ইউ উইল ডু সাম সিভিয়ার মিস্টেক, সো দ্যাট মে ডিসলজ দ্য ক্লট, হোয়াট actually stop bleeding, you dislodge the clot, there will be torrential bleeding and patient collapse and patient die, you will be responsible. So don't do. So immediately if that happens, so naturally never try to explore suspected stab wound in the emergency in the name of depth of the wound. Doctor must be careful. These are the medically very important, otherwise you will be serious trouble. You will be actually then liable to cause death by your lack of knowledge and skill. So naturally you cannot afford to do that. So naturally that is very important. দেখাবো না হিল্ট অ্যাব্রেশন, সেটা পরে আবার যদি কখনো সময় হয় বলবো। তো তাহলে দেখো কজিং হার্ট বাই ডেঞ্জারাস ওয়েপন, আমি তো বলে দিয়েছি স্ট্যাব কাট এগুলো হচ্ছে ডেঞ্জারাস ওয়েপন। ইঞ্জুরি রিপোর্ট ইজ প্রবাবলি কমনেস্ট মেডিকেল লিগাল ডকুমেন্টস, তাই তো বলে দিয়েছি আমি। দেখো এখানে তোমাদের এরপরে কি ক্লাস আছে গো? হ্যাঁ সার্জারি, আচ্ছা একটু জাস্ট আমি চটপট শেষ করে নিচ্ছি। ভাইটাল রিয়াকশন বলে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি অলরেডি বলেছি ভাইটাল রিয়াকশন সবসময় বলেছি, দ্যাট ইজ ভাইটাল রিয়াকশন, এভিডেন্স অফ দ্য ভাইটাল রিয়াকশন। হোয়াট ইজ ভাইটাল রিয়াকশন? ইট ইজ নাথিং বাট এ রিয়াকশনস অফ দ্য হিলিং। All wounds heals up by a process. It's not an event, it's a process. তাহলে over days এই জন্য অ্যাব্রেশনও হিল আপ করে, ব্রুজে হিল আপ করে, ইনসাইটিউড হিল আপ করে, কিন্তু এই হিল আপ করার স্টেজ এইগুলোই ডাক্তারের নলেজের দরকার। সেখান থেকে কেন ভাইটাল রিয়াকশনস মাস্ট বি মেনশনড ইন দ্য ইঞ্জুরি রিপোর্ট, বিকজ age of the injury can be determined from the stages of the healing. Age of the injury, that is most important. At what time the assault was really caused, when the murder was actually happened, anyway I see actual assault, that is most important, because there are many suspects.
was actually this thing, time of the injury, the many suspects may not be present there on the spot, and that is nothing. So naturally there will be simply this, that is acute. And so that is very important opinion. So how you determine age of the injury, that depends upon this thing, vital reaction, stages of the healing. সেটা stages of the healing টা কি আছে, color change, scab formation. দেখো তোমরা পড়েছো, এখন জানি না আমি মনে আছে কিনা, vital reactions, age of the injury, দেখো এইখানে একটা আছে খুব কমন, age of the abrasion। আমি তখনই বলেছিলাম এরপর থেকে ওয়াচ করবো। এখান থেকেই বলি 7 দিন আগে অ্যাসল্ট হয়েছিল, 5 দিন আগে হয়েছিল, 4 দিন আগে হয়েছিল, এটা আমরা ইনজুরি রিপোর্টে থাকবে। এটা কি কি আছে, এই সময় এরকম চেঞ্জ হয়, দিস আর দ্য ভাইটাল রিয়াকশনস, এই চেঞ্জ হয়। 7 দিন পরে নর্মালি হিলস আপ, স্ক্যাবস ফলস অফ, and ultimately leaving a very hypopigmented area without producing scar. So naturally abrasion is the commonest injury produced by any assault, and healing is also very almost accurate idea, almost, and no other things. So naturally there is also another things that you must read, you must remember these things. Bruise also these things, but bruise again these things is not that accurate because it is subcutaneous, you cannot observe from the outside. So naturally very few things actually are a little erroneous, but abrasion is the most accurate idea. Telling of the wound, আমি বলছি না, এই ইনজুরি রিপোর্টটা দেখো, এটা হচ্ছে একটা ফরম্যাট, এটা নর্মালি ইউজ করতাম, এটা জেনারেলি হসপিটালে ইউজ করতে হয়। এই একটা ফরম্যাট, তোমরা হয়তো সব কিছু দেখেছি, জাস্ট আমি তুলে নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। এইখানে আছে, এইখানে যে টাইপ অফ ইনজুরি, দ্যাট ইজ অ্যাট্রাকশনস, তারপর হচ্ছে টাইপ অফ ইনজুরি, টিচিং অন হোয়াট পার্ট অফ দ্য বডি, এইগুলো তো কলামে কিন্তু এইগুলো আছে, এইগুলো তোমাকে লিখতেই হবে। ওপরের পার্টটা প্রিলিমিনারিজ, এগুলো থাকো, ডিটেলস অফ দ্য পেশেন্ট। এই যে জিনিসটা এই হিসাবে এটা কলামগুলো কিন্তু তোমাকে ফিল আপ করতে হবে। এখানে কি আছে, সিরিয়াল নাম্বার, টাইপ অফ ইনজুরি, সাইজ অফ দ্য ইনজুরি, এ অফ দ্য ইনজুরি, অন হোয়াট পার্ট টাইপ অফ দ্য বডি, অ্যান্ড হোয়েদার ইজ ডেঞ্জারাস অর নট, অ্যান্ড আলটিমেটলি রিমার্কস। সো এইটা থেকেই কিন্তু আমি একটা রিপোর্ট প্রিপেয়ার করেছি, তোমাদের দেখাবো, কারণ টাইম ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, পরেই হয়। দেখো কি করে লিখতে হয়, দ্যাট আই প্রিপেয়ার্ড জাস্ট ফর দ্য জাজেস অ্যান্ড ফর ইউ অলসো। তো একটা দেখো, একটা কলমে কি কি আছে। ফার্স্ট থিং দেখো, এইটা কিন্তু একটা জায়গা, একটা তোমরা স্ন্যাপ নিতে পারো, ছবি দিয়ে রাখো। ঠিক এক্স্যাক্টলি এইভাবে লিখতে হবে, রিপোর্টে এইভাবে লিখতে হবে। আলটিমেটলি দেখো এই জায়গাটা, by what type of weapon caused, weapon was dangerous or not, opinion, the demand from the doctor. তারপর হচ্ছে রিমার্কস, এজ অফ ইনজুরি অ্যাট সাচ 4 to 6 days লাইক দিস থিং। তাহলে দেখো এই বাকি ইনজুরিগুলো, নেচার অফ দ্য ইনজুরি, এটা কি কি আছে দেখো, অ্যাব্রেশন, ল্যাসারেটেড উন্ড, স্ট্যাব উন্ড। তারপর আমরা বলি জাস্ট ডিসক্রিপশনস কি কি আছে, ডিরেকশন। কিন্তু এইখানে এসে যখনই আসবে নেচার অফ দ্য ইনজুরি, সিম্পল আর গ্রিভাস, আবার সেই একটা জায়গায় তোমাকে দিতে হবে। আনলেস ইউ ডেভেলপ দ্যাট স্কিল, unless you develop that knowledge, you fail to give. So naturally you will be love. So naturally এই যে জায়গাটা, আবার বলছি, বাই হোয়াট টাইপ অফ ওয়েপন কস্ট, তারা চাইবে পুলিশে নিয়ে আসবে, ওয়েপনটা নিয়ে আসবে, কোর্টে ওয়েপনটা তোমাদের কাছে নিয়ে যাবে, whether that weapon was used, আমরা তো বলতে পারবো না that weapon was used, that type of weapon was used. This type of weapon might have caused this injury, that might be the weapon which was used. And to identify the particular weapon, so naturally the tissue, blood, other stains, handprint, so many things other necessary. But by type of weapon, what they want to know from you, and weapon was dangerous or not, আমি বলেছিলাম, তাহলে তুমি অনায়াসেই বলতে পারবে। তুমি যদি বলো ইনসাইড উন্ড, ডেঞ্জারাস ওয়েপন ওয়াজ ইউজড, স্ট্যাব উন্ড, ডেঞ্জারাস ওয়েপন ওয়াজ ইউজড, ফায়ারআর্ম ইনজুরি, বুলেট ইনজুরি, ডেঞ্জারাস ওয়েপন, তাহলে বাই ডেফিনিশন এগুলো বলার কোনো প্রবলেমই নেই। বাকি অন্য কিছু জায়গায় তোমার কিন্তু মাইট হ্যাভ সাম প্রবলেম। আবারও বলছি, এই জিনিসটা হচ্ছে রিমার্কস, এজ অফ দ্য ইনজুরি, কতদিন আগে, খুব ইম্পর্টেন্ট টু ডিসাইড কালপ্রিট, টু সাসপেক্ট, accused and suspect, these things actually is very, very important. Actually, whether the person was present, assault was done by him, or person was present that time, so that depends upon this thing. ছিলই না, 4 দিন থেকে আগে ইনজুরি, lot of allegations might be there, but actually your medical report, injury report, actually so many persons can be actually acquitted, and so many the other persons may be detected. So সিম্পলার গ্রিভাস বুঝতেই পারছো, যদি একটাতে স্যাটিসফাই করতে পারে সেই অপিনিয়ন তোমাকে দিতে হবে।
এই কোনো জায়গা থেকে এটা অন্য পার্ট আছে, ওটা যাব না। তাহলে মোটামুটি জায়গাটায় আশা করি জায়গায় যে জায়গাগুলোকে আমি বারবার বলেছি, এটা তুই যেখানেই যাও তোমাকে কিন্তু ইনজুরি রিপোর্ট লিখতে হবে। So injury report, if you understand the importance of the report, every column there is given what opinion you have to give, dangerous or not, type of the cover, age of the injury. So naturally you have to develop that skill or knowledge, otherwise you fail to give opinion. And naturally তখনই কিন্তু পুলিশকে বোধহয় তোমরা জানো না কিছুটা এতদিন ধরেছি, তারা কিন্তু তাদের দরকার ছাড়া তারা তোমাকে কিন্তু যে যা খুশি তাই করতে পারে। সুতরাং সেটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে। ইউ মাইট বি হ্যারাসড, ইউ মাইট বি ড্র্যাগড টু দ্য কোর্ট এনি টাইম, এনিওয়্যার, ফ্রম এনিওয়্যার দে ক্যান take you to in the custody and all these things. So naturally doctors are not a very smooth profession as you thought earlier. They probably there is a very rosy future. There are a lot of thorns are also there on the way. So naturally you must develop knowledge and skill to keep yourself safe and continue your practice. So this is all for today. Develop the knowledge. ঠিক আছে, যাও। You will be willing to be a surgeon in future. If not many, at least some. It is expected in that in a batch of 150, at least 4 or 5 ultimately end up being a surgeon. Because there are broadly approximately 21 specialties. If you divide them broad specialty wise, 5 minimum should go to surgery. Now, in a surgical field, we often say when we were surgical trainees, we were taught that there were some basic operations that every surgeon must know. And one of them is hernia. One of the commonest operations performed all over the world every day. It can be, a hernia patient can be given to you as a long case in final MBBS. As a short case in final MBBS, long questions can be based on hernia, short notes can be based on hernia. And if you find a long case in hernia, the margin of error is not very much. Because as it is considered one of the basic tenets of general surgery, anyone committing mistake in hernia will find it very hard to pass the exam. Okay? So with this, let me start. What is hernia? A hernia is the bulging of the part of the contents of the abdominal cavity through a weakness in the abdominal wall. That means in the abdominal wall there can be weaknesses which can be inborn, which can be acquired. And the intra-abdominal contents bulge out through it. Now, if we just recollect our knowledge of anatomy, this is the muscular layout of the abdominal wall. If we take a cross section through here in mid-abdomen, you find a pointer ta koi bhabe dekhe opore. Okay. Just imagine in the middle there is the linea alba. These are the two rectus muscles. Then the external oblique, which forms an aponeurosis, forms the anterior lamina. Then the internal oblique, the aponeurosis forms 2 layers. One conforms the anterior wall of the rectus sheath. The other forms the posterior wall. Then you have the transversus abdominis muscle, which also forms the posterior wall. But remember, below the arcuate line, the posterior wall of the rectus sheath is absent. And beneath it is the fossa transversalis. After the fossa transversalis, there is the parietal peritoneum, which contains the viscera. So, if the viscera is here, and suppose the weakness is here, if it bulges out, that means it has a layer of parietal peritoneum with it. And that parietal peritoneum is called the sac of that hernia. Okay? Suppose, I think you are not clear.
here is a weakness, suppose, which can be normal, which can be iatrogenic. So if that weakness, first there is some extraperitoneal fatty tissue that can bulge out, the peritoneum can bulge out. And inside the peritoneum lies gut or omentum. The gut and omentum can bulge out. But whenever the gut and omentum bulges out, there is a layer of peritoneum covering it. That layer of peritoneum is called the sac of the hernia. Am I clear now? Am I clear? Karur bujhte oshubidha hole, feel free to speak out. ঠিক আছে? Next. What are the causes of this hernia? কি বললাম? Weakness in the anterior abdominal wall. আর second, weakness, basic design weakness হতে পারে. Weakness due to structures living and entering and leaving. What is this? এই যে এসি টা বসানো আছে, এসির আউটার এর সঙ্গে একটা পাইপ কানেকশন আছে, তার মানে এক জায়গায় ড্রিল করে আমাকে পাইপটা বার করতে হচ্ছে। যে ওয়ালের যে জায়গাটা ছিল তার মধ্যে দিয়ে যখন ড্রিল করে আমি একটা জিনিস বার করছি, সেই জায়গাটা উইক হচ্ছে, কারণ আমি পাইপটা ঢোকাবার পর সেটা নানা রকম জিনিস দিয়ে প্যাক করছি। এমনি ওয়ালের যে থিকনেস, সেই জায়গাটার থিকনেস একটু হলেও কম। একইভাবে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি যেখান দিয়ে আমার ভেসেলস পাস করছে বা টেস্টিকুলার আর্টারি ডিসেন্ট হচ্ছে, সেই জায়গাটাতে একটা ওপেনিং হচ্ছে একটা ওয়ালের মধ্যে দিয়ে। ধরে নে বডি তার ন্যাচারাল মেকানিজম একটা ড্রিল করে বার করছে, ওই জায়গাটাতে চারপাশে একটা উইকনেস থাকাটাই স্বাভাবিক। বুঝতে পারলাম? This is this one. Developmental failures. What is this? We'll come on later. Next is genetic weakness of collagen. Collagen forms the basis of all tissue of the muscle and fibrous tissue. If there is basic differences, it becomes weak. Weak means it gives rise to defects. That defects can give rise to hernia. Sharp and blunt trauma, quite natural. আমি দেখেছি গরু গুতি এখানে ফুটো করে দিচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে হার্নিয়া হয়েছে। উইকনেস ডিউ টু এজিং অ্যান্ড প্রেগনেন্সি, কোয়াইট ন্যাচারাল। বয়স বাড়ছে, চামড়া ঝুলছে। প্রেগনেন্সির সময় কি হচ্ছে? ম্যাসিভ স্ট্রেচ হচ্ছে, মাস্কুলার অ্যাট্রফি হচ্ছে, কিছুটা উইকেনিং হচ্ছে। প্রাইমারি নিউরোলজিক্যাল অ্যান্ড মাস্কুলার ডিজিজ, এগেইন দ্যাট ক্যান গিভ রাইজ টু মাসলস। আর এক্সেসিভ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার। তার আগে দেখ একটা কোয়ারি রয়েছে, কেন? আচ্ছা, সবাই বাংলা বোঝে তো নাকি ইংরেজিতে বলবো? আচ্ছা, এক্সেসিভ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার। তার আগে দেখ একটা কোয়ারি রয়েছে। হঠাৎ এই কোয়ারিটা কেন? এই ঘরের ক্যাপাসিটি ধর 200 জন। সাধারণ লজিক বলে আমি যদি 500 জনকে ঢুকিয়ে দিই, এই দরজা থেকে স্পিল ওভার করে কিছু লোক বেরিয়ে যাবে। নর্মাল লজিক তাই হওয়া উচিত। এবং সেটা আমরা দেখি যাদের ক্রনিক ব্লাডার আউটলেট অবস্ট্রাকশন আছে বা যাদের ক্রনিক কনস্টিপেশন আছে, যারা ইউরিন বা স্টুল পাস করার জন্য প্রচন্ড স্ট্রেন করছে, তখন তাদের ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার বাড়ছে। অথবা যারা ক্রনিক স্মোকার, চেন স্মোকার, যাদের ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ আছে, তাদের কি হচ্ছে? কন্টিনিউয়াস কাশছে। কাশলে কি হয়? ডায়াফ্রামটা নিচে নামে, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশারটা বাড়ে, তাদের হার্নিয়া বেশি হয়। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এটা দিয়ে পুরো এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না। কেন? অলিম্পিক ওয়েট লিফটাররা তো যখন ওয়েটটা তুলছে, ম্যাসিভ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার বাড়ছে, তাদের মধ্যে কিন্তু হার্নিয়া বেশি নয়। এর একটা পসিবল এক্সপ্লেনেশন, তারা ম্যাসিভ এক্সারসাইজ করে, তাদের মাসকুলার স্ট্রেংথ বেশি। মেবি দ্যাট অফসেটস ইট। তার জন্য ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার অ্যালোন ক্যান গিভ রাইজ টু হার্নিয়া, এটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। If your muscle strength is very good, if you work on your muscles and develop them, clear? এই কিছুদিন আগে এক ফেমাস ফুটবলারের হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে। ক্যান ইউ নেম? ফুটবলের খবর রাখিস কেউ? রাখিস না, ছেড়ে দে। এই হচ্ছে বিভিন্ন কমন প্লেসেস অফ হার্নিয়া। এপিগ্যাস্ট্রিক, প্যারাআম্বিলিক্যাল, আম্বিলিক্যাল, ইঙ্গুইনাল, ফিমোরাল। এই রেড কালার যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে কমন হার্নিয়া। ক্লিয়ার? এছাড়া হতে পারে স্পাইজিলিয়ান হার্নিয়া, পরে আসবো ডিটেলসে। খুব ডিটেলস বলার কিছু নেই। স্পাইজিলিয়ান হার্নিয়া ইজ ভেরি রেয়ার। আমি আমার 20 বছরের সার্জিক্যাল ক্যারিয়ারে 2টো পেশেন্ট পেয়েছি। ঠিক আছে? ইট ইজ ভেরি রেয়ার। প্রচুর সার্জন আছে যারা সারা জীবনে দেখেনি। এই গ্রুপটা হচ্ছে এই ছবিটায় যে কটা আছে।
আমি একটাও পেশেন্ট দেখিনি সুপিরিয়ার লাম্বার হার্নিয়া, ইনফিরিয়ার লাম্বার হার্নিয়া, গ্লুটিয়াল হার্নিয়া, সায়াটিক হার্নিয়া, এগুলোর আজ অব্দি আমি একটি পেশেন্টও পাইনি, পাবো কিনা জানি না। ক্লিয়ার? দিস আর এক্সট্রিমলি রেয়ার। আর এই যে পাঁচটা, এই পাঁচটার প্রত্যেকটার পেশেন্ট কিন্তু আমি পেয়েছি, লাল মার্ক করা আছে। এছাড়া আরেকটা হার্নিয়া যেটা এখানে দেখানো নেই, দ্যাট ইজ ইনসিশনাল হার্নিয়া। ইনসিশনাল হার্নিয়া কেন কোথাও মার্ক করা সম্ভব না? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য প্রিভিয়াস ইনসিশন। যদি ওপেন কোলোসিস্টেক্টমি ইনসিশনটা রাইট হাইপোকন্ড্রিয়ামে প্যারালাল টু দ্য রাইট কস্টাল মার্জিন, যদি পেপটিক পারফোরেশন সার্জারি আপার মিড লাইন, যদি আমার অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল রিসেকশন হয় ফর রেকটাম ক্যান্সার লোয়ার মিড লাইন ইনসিশন, যদি সিজারিয়ান সেকশন বা হিস্টেরেক্টমি হয়ে থাকে তাহলে ফ্যানেনস্টিল ইনসিশন। যে ইনসিশনই হবে না কেন, দ্যাট ইনসিশন মনে রাখবি প্রথম যে অ্যাবডোমেনটা ছিল সেটা ওপরওয়ালার তৈরি, পরেরটা আমার মতো কোনো সার্জনের তৈরি। দুটো স্ট্রেংথ জীবনে কোনোদিন সেম হবে না। 6 months 80% অফ নর্মাল স্ট্রেংথ ফেরত আসে, 2 years রাফলি 90% অফ নর্মাল স্ট্রেংথ ফেরত আসে, বাট 100% নেভার কামস ব্যাক। তার মানে একটা ইনহেরেন্ট উইকনেস ডেভেলপ করলো। তাহলে কি যাদের অপারেশন হচ্ছে প্রত্যেকের হার্নিয়া হবে? দ্য অ্যান্সার ইজ নো। কেন? বিকজ না, ওই ফ্যাক্টরগুলো, বিকজ যতটা স্ট্রেংথ দরকার ওপরওয়ালা তার 3 থেকে 4 গুণ স্ট্রেংথ দিয়ে আমাদের বডিটা তৈরি করেছে, তার জন্য সবার হবে না। নেক্সট, এটাকেই আরেকটা ছবি দিয়ে এই কমন হার্নিয়াগুলোকে যদি দেখাই একটা সাইয়াইটাল সেকশন দিয়ে, ঠিক আছে? ভালো করে দেখ, দিস ইজ দ্য ভেন্ট্রাল ওয়াল অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল, ভেন্ট্রাল ওয়ালে এপিগ্যাস্ট্রিক হার্নিয়া, এটা আম্বেলিকাল হার্নিয়া, আম্বেলিকাসের এখানে, এটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল ক্যানালের এখানে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া, ঠিক আছে? ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুইনাল, ডাইরেক্ট ইঙ্গুইনাল, ফিমোরাল রিং দিয়ে যখন বেরোচ্ছে ফিমোরাল হার্নিয়া হবে। ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য sagittal পিকচার। নেক্সট, কমন প্রিন্সিপলস সমস্ত রকম হার্নিয়া। তাহলে অলরেডি আমি অনেকগুলো টাইপ অফ হার্নিয়া বললাম। ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস তোদের পরীক্ষার জন্য দুটো হার্নিয়া প্রিডমিনেন্টলি জোর দিয়ে পড়তে হবে, একটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া, আম্বিলিকাল অ্যান্ড ইনসিশনাল হার্নিয়া। এই তিনটে মেনলি প্রিডমিনেন্টলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফর এক্সাম পারপাসেস, ঠিক আছে? আর ফিমোরাল হার্নিয়া একটা শর্ট নোট এলেও আসতে পারে। বাকি হার্নিয়া ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, হার্নিয়া নিয়ে লং কোয়েশ্চেন হলে তোকে টাইপস অফ হার্নিয়াতে মেনশন করতে হবে, জাস্ট টাচ করে যেতে হবে। ক্লিয়ার? কিন্তু প্রত্যেকটা হার্নিয়ার কিছু কমন ফিচার্স আছে। হোয়াট আর দোজ কমন ফিচার্স? 2 essential components। তাহলে কি বললাম? একটা ডিফেক্ট আর একটা কন্টেন্টস দ্যাট ইজ কামিং আউট, তাই তো? The defect may be entirely muscular, as in incisional hernia. Defect may involve fascia, কিরকম? Epigastric hernia. In the linea alba. What is linea alba? দুদিকে দুটো rectus sheath, after completing the rectus sheath, they form a thick fascia. It can form in the fascia. The defect may be within the fascia. এখানে তো কোনো মাসল নেই মিডলাইন এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে, নেই তো? শিওর তো? মনে হচ্ছে একটু কনফিউজড, কেউ কনফিউজ নোস তো? পিরামিড, আমি কি বলবো, পিরামিডাল ইজ কি মিডলাইন স্ট্রাকচার? মিডলাইন স্ট্রাকচার ইজ লিনিয়া আলবা। হোয়াট ইজ লিনিয়া আলবা? সবকটা এসে একটা ফাঁসায় কনভার্ট করে মিট করেছে, তাই তো? The defect may also involve a bony component, as in femoral hernia. Femoral ring এর posterior wall কে ফর্ম করে pelvic bone covered with iliopectineal tract বা Astley Cooper's ligament। মনে পড়ছে? অ্যানাটমিতে পড়েছিলি তো Cooper's ligament বা Astley Cooper's ligament, মনে পড়ছে? The weakness is the narrowest part and it is also called the neck of the hernia. তারপর কি? The content of the hernia is usually intraperitoneal organs. Intraperitoneal organ normally কি কি? Gut আর omentum. Stomach is also gut. Keep things simple. কি সায়ন, তাই তো? Omentum is not, কি বললাম? Gut and omentum. Stomach is also gut. Keep things simple. ঠিক আছে?
Sometimes extraperitoneal tissues may also come out. একটু আগেই বলেছি preperitoneal fat can come out in epigastric hernia, or bladder can also come out in a direct inguinal hernia. Next, এবার types of hernia by complexity. Occult, not detectable clinically but may cause severe pain. Reducible. The hallmark of any hernia is impulse on cuffing, কাশলে বেরিয়ে আসবে, bulge করবে, ছেড়ে দিলে ঢুকে যাবে. Reducibility and cuff impulse. These are the two hallmarks of any hernia. Irreducibility, that is a complex situation. কিরকম হলো? একটা চক ডাস্টার হবে, খানিক ডিফেক্টটা, এইটা হচ্ছে মাসলটা, হ্যাঁ লাইট হচ্ছে, ঘরের আলো নিভিয়ে দাও না, ঘরের আলো নিভিয়ে দাও। এবার বোঝা যাচ্ছে? লাইট নিভিয়ে দাও, লাইট নিভিয়ে দাও, সব লাইট নিভিয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। এবার বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, যা তাহলে কি করা যায়? এখানটায়, এখানে, এটা বোঝা যাচ্ছে? এই ওদিকে লাইটটা একটু দেখ। এবার বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা কি বলছিলাম? এই তো মাসলটা, এইটা মাসল, এর মধ্যে দিয়ে এটা পেরিটোনিয়াল কাভারিং, এর মধ্যে আমার গার্ড ঢুকেছে, এটা হচ্ছে আমার গার্ড লুপ, ঠিক আছে? এবার গার্ড লুপটা গিয়ে এর সঙ্গে অ্যাডিশন হয়ে ফর্ম করতে পারে, সেটে যেতে পারে, তখন আর গার্ডটাকে আমি ভেতরে ঢোকাতে পারছি না, ইট বিকামস ইররিডিউসিবল। দেখা গেল একসময় প্রচুর গার্ড ঢুকে পড়েছে, এটাই যতটা ঢুকেছে তার চেয়ে ঢোকা উচিত, তার চেয়ে বেশি যে কোনো ভাবে ঢুকে গেছে, আর ফেরত আসতে পারছে না। That is also irreducible. This irreducibility is a problem and it is a complex situation. Any patient having irreducibility due to these factors must be hurried to surgery, must be advised to undergo surgery as soon as possible. Clear? Next, irreducible or strangulated. What is strangulation? যাদের আমি আউটডোরে হার্নিয়া পড়িয়েছি, যারা অ্যাটেন্ড করেছে তাদের এটা বারবার বলেছি। কিরকম? এই ধর হার্নিয়াটা রয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে এই গার্ড রয়েছে, এই নেকটা, দিস নেকে এই মাসল ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ কনস্ট্রিকশন রিং। এবার আমি যখন গার্ড ওয়ালটাকে ট্রান্সেকশনে আঁকবো, এর সবার আগে সুপারফিশিয়াল হচ্ছে ভেন, কনস্ট্রিকশন রিং, তাহলে ভেনটাকে আস্তে আস্তে প্রেসার দিতে শুরু করলো, তার মানে এদিকে যে গার্ডটা রয়েছে তার ভেনাস রিটার্ন গেটস ইম্পিডেড। ক্লিয়ার? তার ভেনাস রিটার্ন ইজ গেটিং ইম্পিডেড। আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, দ্য গার্ড স্টার্টস টু গেট সোলেন, ফুলতে শুরু করলো। এবার অলরেডি দিস ইজ এ কনস্ট্রিকশন রিং, এটা ঢুকতে পারছে না, এবার ভেনাস রিটার্ন ইম্পিডেড হয়ে এটা ফুলতে শুরু করলো, তাহলে তারও ঢুকবে না। এই করে মোটামুটি 24-36 ঘন্টা পার হলে যত বেশি ফুলবে, ওর ভেনাসের তলার লেয়ারে থাকে আর্টারি, আর্টারি গুলোর উপর আস্তে আস্তে প্রেসার বিল্ড আপ হতে শুরু করলো, আর্টারিতে চাপ পড়তে শুরু করলো। যে মোমেন্টে আর্টারিতে চাপ পড়তে শুরু করলো, এই গাটে ব্লাড সাপ্লাই কমে গেল। আস্তে আস্তে এই কম ব্লাড সাপ্লাই অবস্থায় থাকলে আস্তে আস্তে ব্লাড সাপ্লাই কোনো অর্গানে কমে গেলে তাকে কি বলে? প্যাথোলজিতে পড়েছিস, ইস্কিমিয়া। গাট ইস্কিমিয়া হতে হতে গাটের যখন গ্যাংগ্রিন সেট আপ করলো, হোয়াট ইজ ইট কল্ড? ইনফার্কশন। যে কোনো জায়গায় প্যাথোলজিতে মেনলি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন পড়েছিস, গাটেরও ইনফার্কশন হতে পারে, ব্রেনেও ইনফার্কশন হতে পারে, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টে ইনফার্কশন পড়েছিস অলরেডি, প্যাথোলজিতে পড়েছিস তো? কিরে
গাটেও ইনফেকশন হতে পারে। তার মানে এদিককার গাটটা আস্তে আস্তে পচতে শুরু করলো, পচে গেলে একটা সময় পারফোরেশনও হবে। গাটটা ফুটো হলে কি হলো, গাটের ভেতর ব্যাকটেরিয়া কিলবিল করছে, গাটের ভেতর তো ব্যাকটেরিয়া কিলবিল করছে, ফুটো হলে সেই ব্যাকটেরিয়া এসকেপস causing peritonitis. Clear? So let us come back to again, the moment it becomes irreducible, patient should be warned of these problems, and if not operated early, they can develop this infarction, ischemia and infarction. তাহলে প্রথমে কি হলো, গাটটা ঢুকে আটকে গেল। এবার তাহলে ধর এটা প্রক্সিমাল গাট, এটা ডিস্টাল গাট, এদিক থেকে কিছু গিয়ে এদিকে আসতে পারছে না, the gut is obstructed, this is called obstructed hernia. এবার obstructed hernia যখন আমার ভাস্কুলার জিওপার্ডিটা শুরু হলো, প্রথমে venous occlusion followed by arterial occlusion, that is called strangulated hernia. Am I clear? Strangulation এর পরে infarct, infarct এর থেকে perforation, peritonitis, all these, that complexities এর তারপর তাহলে একটা occult hernia যেটা প্রথমে বুঝতে পারছি না, তারপর হচ্ছে open clear cut obvious reducible hernia, then it becomes irreducible hernia, then it becomes strangulated hernia, মাঝখানে obstructed কে একটা ফেজ ধরতে পারিস, তারপর it becomes infarcted hernia. Am I clear? প্রত্যেকটা স্টেপ উইথ প্যাথোফিজিওলজি বোঝাতে পারলাম? নেক্সট, এইবার একটা ইন্টারেস্টিং সিনারিও, এটাকে বলে রিক্টার্স হার্নিয়া। কিরকম? only a part of the circumference of the gut is, কিরকম হলো, ধর এইটা হচ্ছে মাসলটা, এখান দিয়ে হার্নিয়াটা বেরিয়েছে, এটা পেরিটোনিয়াম, এবার এখান দিয়ে এই যে গাটটা গেছে, গাটটার একটা ওয়ালের একটা পার্ট শুধু ধরা পড়েছে। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? ঠিক ওরকম ভাবে। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম কি? নাহলে আরেকটু ক্লিয়ার ছবি আঁকি, চল। I am not very good in illustration. এই ছবি খারাপ হলে প্লিজ সেটাকে, এইটা পেরিটোনিয়াম, এই গাটটা ঢুকে বেরোচ্ছে, দেখ শুধু এই ওয়ালের একটা পার্ট আটকেছে, বাকি গাটটা আটকায়নি। এবার এখানে ভাস্কুলার জিওপার্ডি হতে পারে, দিস ক্যান গেট পারফোরেটেড, কিন্তু বাকি গাটের কন্টেন্ট নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি, এ পার্ট অফ দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য গাট মে গেট ইনভলভ, দিস ইজ কল্ড রিক্টার্স হার্নিয়া। আমি আজ অব্দি জীবনে একটি রিক্টার্স হার্নিয়া এনকাউন্টার করেছি, ভেরি রেয়ার অকারেন্স, বাট ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। ক্লিয়ার? নেক্সট আরেকটা জিনিস, এটাকে বলে মেডলস হার্নিয়া। হোয়াট ইজ দিস মেডলস হার্নিয়া? এটা ছবির মধ্যে ক্লিয়ার আছে। অদ্ভুত ভাবে দেখ, দুটো লুপ অফ গাট এরকম ঢুকেছে, এইটা হচ্ছে গ্যাপটা, এই যে মাসল, এটা মাসল, এই একটা লুপ অফ গাট ঢুকেছে, বেরিয়েছে, আবার এই একটা লুপ অফ গাট। এবার অবস্ট্রাকশনটা হয়েছে, এখানে চাপ পড়ছে, কি হচ্ছে, এদিকেও একটু স্ট্রাগুলেশনের দিকে যাচ্ছে, এদিকেও স্ট্রাগুলেশনের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু এর যে এই পার্টের আর্টারিটা, দ্যাট গেটস ট্র্যাপড অলসো বিকজ অফ ইনক্রিজিং প্রেশার এখানে। কারণ আর্টারিটাও তো এই দিক দিয়ে ঢুকে এই সাপ্লাই করে এদিকে আসছে, এখানে আর্টারি ব্লক, এখানে আর্টারি ব্লক, এখানে ভেট ব্লক, এখানে ভেট ব্লক হতে শুরু করছে, তাহলে ওইগুলো ফুলছে, তাহলে এখানকার যে সাপ্লাই আর্টারি সেটার উপর চাপ পড়ছে। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে ইসকিমিয়া বা ইনফার্কশন এই জায়গাটা অতটা নেই, ভেতরের এটা আছে, ভেরি ডিসেপটিভ কন্ডিশন, এটাকে বলে মেডলস হার্নিয়া। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? কেউ বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করতে পারিস। ওপরে ইসকিমিয়া কম হচ্ছে কেন বলছি, দেখ এই দুটোর জন্য ইসকিমিয়া নেই বলবো না, বলবো ইনফেকশন হওয়ার আগে এইটার ইনফেকশনের চান্স বেশি। ক্লিয়ার? আস্তে আস্তে চাপ পড়ছে, কিন্তু এটার দিকে টোটালি এদিকটাও ফুলছে, এদিকটাও ফুলছে, তার আগে এটা বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। ওপরে হার্নিয়াটা রিলেটিভলি তোর লেস প্রবলেমেটিক, নিচেরটা বেশি। ক্লিয়ার? দিস ইজ কল্ড মেডলস হার্নিয়া। এবার হার্নিয়া পেশেন্টের
clinical examination and history. History, তোদের ক্লিনিক্স ক্লাসে বারবার বলেছি, হিস্ট্রি অফ এ সোয়েলিং, যে মোমেন্টে একটা পেশেন্ট হিস্ট্রির জন্য আসবে, what will he complain in a case of hernia? A swelling that increases, that decreases on lying down. It increases on coughing. These are the classical complaints of a hernia. Is hernia painful? Initially it may be. কেন? প্রথম যখন নাবতে শুরু করছে বা বেরোতে শুরু করছে, টিয়ার অ্যাপার্ট করে বেরোচ্ছে, তখন একটা ড্র্যাগিং পেন থাকলেও থাকতে পারে। Well established hernia is usually painless unless it develops the complications like obstruction or strangulation. Clear? তার মানে any swelling that is showing a positive cough impulse and showing reducibility is a hernia, period. But remember, all swellings with cough impulse may not be a hernia. For example, saphenous varix. Saphenofemoral junction একটা vascular malformation that often has a cough impulse, but it is not a hernia কারণ তার সবসময় শুয়ে পড়লে spontaneous reducibility নেই. Yes, that is compressible, but not reducible. Clear? Next, tenderness, কি বললাম? Any tenderness over a hernia should alert you to the possibility of obstruction or strangulation. Overlying skin color. If there is strangulation, the skin changes may be there, signs of inflammation may be there, and there is definitely always rise of temperature, local temperature. Look, whenever you see a hernia, look for contralateral side. And if you are seeing a patient of incisional hernia, always keep in mind that there may be multiple defects. For example, একটা পেশেন্টের ধর এইখানে এটা আম্বিলিকাস, এখান দিয়ে একটা বড় ইনসিশনে অপারেশন হয়েছে, তার এখানটা একটা হার্নিয়া রয়েছে। Always remember, you have to examine the entirety of the scar. There can be a small defect here, there can be a small defect here. Kajay, always look for multiple defects or contralateral side. Signs of previous repair. মানে এটা কি রেকারেন্ট হার্নিয়া? মনে রাখবি সার্জারি বেসিক্যালি দু রকম। কিরকম? একটা আমরা ডিজিজড অর্গানকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ফর এক্সাম্পল অ্যাপেন্ডেক্টমি করছি ফর অ্যাপেন্ডিসাইটিস, আমি ডিজিজড অর্গানটা বাদ দিয়ে দিলাম। কোলেসিস্টেক্টমি করছি ফর কোলেসিস্টাইটিস, ডিজিজড অর্গানটা বাদ। হার্নিয়া আমি কি বাদ দেবো? কিছুই তো বাদ দিতে পারছি না। আমার কাজ হচ্ছে যে ডিফেক্টটা রয়েছে সেটাকে সেলাই করে দেওয়া বা রিপেয়ার করা। যেটা আমি রিপেয়ার করে আসছি, আমার রিপেয়ার 100% লাইফ লং, আর কোনোদিন প্রবলেম করবে না, কথা আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি না। তোরাও যারা সার্জন হবি কেউ কোনোদিন বুকে হাত দিয়ে বলবি না যে আমি অপারেশন করে দিয়েছি আর আপনার জীবনও হার্নিয়া হবে না। এই মেগালোম্যানিয়া যে দেখাবে তার বেশ অশেষ কষ্ট আছে। ঠিক আছে? তার মানে এটা রেকারেন্ট হতে পারে। Look for signs of previous repair. Scrotal content for groin hernia. Inguinal hernia can descend into the scrotum. When it reaches the scrotum, it is called direct hernia. এটা নিয়ে কিছু আছে, কিছু ব্রিটিশ বই বলে any hernia that reaches the bottom of the scrotum is called complete. আর কিছু বইপত্তর বলে any hernia that reaches the scrotum is complete. আমি জানি না কোনটা সত্যি, বিভিন্ন বইতে দুটো রকমই পেয়েছি ভার্সন। তবে আমি পরীক্ষা যদি নিতে বসি, এই দুটো যে কোনো একটা বলতে পারলে আমি পাস মার্ক দিয়ে দেবো, কিন্তু বলতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে কমপ্লিট হার্নিয়া কাকে বলবো? এনি হার্নিয়া দ্যাট রিচেস দ্য স্ক্রোটাম। আবার কেউ কেউ বলে এনি হার্নিয়া দ্যাট রিচেস দ্য বটম অফ দ্য স্ক্রোটাম। আই ডোন্ট নো হুইচ ইজ কারেক্ট, দুটোই আমি বইতে পেয়েছি। ঠিক আছে? আর অ্যাসোসিয়েটেড প্যাথোলজি, ক্রনিক কাফ, স্মোকিং বা কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ ওই জাতীয় কিছু আছে কি? A swelling with a cough impulse is not necessarily a hernia, or a swelling with no cough impulse may still be a hernia. মনে রেখে দিবি, obstructed বা strangulated hernia, there is no cough impulse. It is not only irreducible,
they do not have any calf impulse. ঠিক আছে? Next, investigations. করার কি দরকার আছে? A qualified surgeon must not need any investigation to diagnose an obvious hernia. কি বললাম? A qualified surgeon কথাটাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি। A properly qualified doctor must not need any investigation to diagnose hernia. Clear? Any swelling with calf impulse and reducibility is a hernia unless proven otherwise. The problem টা হচ্ছে আমাদের দেশে আজকাল মেডিক্লেমের জমানা এসছে, স্বাস্থ্য সাথী, অমুক সাথী, তারপর ওদিকে আয়ুষ্মান ভারত প্রচুর স্কিম এসছে, তারা আবার ডাক্তারদের কাছে লিখে পাঠাচ্ছে প্রমাণ কি এটা হার্নিয়া, প্রমাণ দাও। আমি লিখে দিচ্ছি, সেটাকে তারা আর প্রমাণ বলে মানছে না, তাদের প্রমাণ তাদের দিতে হবে। এক্স-রে করে কোনো লাভ নেই, আল্ট্রাসাউন্ড কস্ট স্ক্যান করা যেতে পারে, ইউএসজি করা যেতে পারে। A good USG should detect a hernia very well. প্রবলেমটা হচ্ছে গুড ইউএসজি, ইট ইজ ভেরি হাইলি অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। আমার মতো লোক ইউএসজি করলে কোনো হার্নিয়া ধরতে পারবে না। ঠিক আছে? থার্ড, সিটি স্ক্যান ইনসিশনাল হার্নিয়াতে খুব কাজে দেয়। এনি প্রবলেম? সিটি স্ক্যানে ইনসিশনাল হার্নিয়া, পার্টিকুলারলি মাল্টিপল ডিফেক্ট আছে কিনা বোঝার জন্য সিটি স্ক্যান ইজ হেল্পফুল। এমআরআই, কন্ট্রাস্ট রেডিওলজি বেসিক্যালি করার দরকার পড়ে না। ওই যে বললাম, লং কোশ্চেন লিখতে গেলে পাতা ভরাবার জন্য লাগবে এই কথাগুলো, বেসিক্যালি খুব একটা দরকার পড়ে না। স্পোর্টসম্যান হার্নিয়া ভেরি রেয়ার। ল্যাপারোস্কোপি ইউজফুল টু আইডেন্টিফাই অকাল্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। প্রবলেম হচ্ছে আমাকে আজ অব্দি আমি শুনিনি কেউ ল্যাপারোস্কোপি করে ডায়াগনোসিস করেছে হার্নিয়া। অ্যাক্সিডেন্টাল দু একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে ধরতে দেখেছি, কিন্তু বেসিক্যাল ক্ষেত্রে। এবার হার্নিয়ার ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্ট অফ হার্নিয়া ইজ সার্জারি। কোয়াইট ন্যাচারাল, সার্জারি সাবজেক্টে পড়ছি তো সার্জারি ট্রিটমেন্ট হবে, এছাড়া আর কি ট্রিটমেন্ট হবে? দেন হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপলস অফ হার্নিয়া সার্জারি? যে হার্নিয়াই করি না কেন, ইঙ্গুইনাল, ইনসিশনাল, ফিমোরাল, তারপর হচ্ছে স্পাইজিলিয়ান, ইনসিশনাল, আম্বিলিকাল। ফার্স্ট হচ্ছে রিডাকশন অফ দ্য কন্টেন্টস ইনটু দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, আর হচ্ছে এক্সিশন অফ নন ভায়াবল কন্টেন্টস। কিরকম? একটু আগে বলছিলাম এই কন্টেন্টটা ইস্কিমিয়া হয়েছে, ইনফার্কশন হয়েছে, ফুটো হয়ে গেছে, পচে গেছে, তাহলে তো আমাকে পচা গাঁটটা বাদ দিতে হবে। পচা গাঁটটা বাদ না দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে তো চলবে না। তাহলে আমি কি করলাম, এই পোর্শন অফ গাঁটটা বাদ দিয়ে এখান থেকে একটা জুড়ে দিলাম। রিসেকশন অফ দ্য নন ভায়াবল টিস্যু কন্টেন্টস। ফার্স্ট হচ্ছে, তার মানে কি দাঁড়ালো, স্যাকটা খোলো, আইডেন্টিফাই দ্য কন্টেন্টস, check whether they are viable or not. If they are viable and alive tissue, place them in the peritoneal cavity. If they are non-viable, resect the dead tissue. Restore gut continuity and place it within the peritoneum. Close the sac. Excise the redundant sac. Clear? Airport. Replace the peritoneal sac deep into the muscle. তারপর reapproximation of the walls of the sac, মানে সেলাই করে ডিফেক্টটা ক্লোজ করো। তারপর reinforce that closure either by sutures or by a mesh. আজকের দিনে treatment of choice for all hernias is mesh repair. Suture repair is almost obsolete now. Okay? বোঝাতে পারলাম? তাহলে ফার্স্ট কাজ কি? রিডাকশন অফ দ্য কন্টেন্টস। তারপর কি করছি? এক্সিশন এন্ড ক্লোজার অফ দ্য পেরিটোনিয়াল স্যাক। এক্সট্রা স্যাকটাকে এক্সারসাইজ করে ক্লোজ করলাম। দিস পোর্শন ইজ কল্ড হার্নিওটমি।
where the excess sac is excised and it is closed. বুঝতে পারলাম? তার মানে আমার এই যে এক্সেস স্যাকটা, এই স্যাকটাকে আমি না রেখে এইটুকু বাদ দিয়ে এইটুকুর সঙ্গে এটাকে সেলাই করে দিলাম। This is called the herniatomy portion. এবার ওপরে যে ক্লোজার, যে সেলাই পার্টটা, তাকে বলা হয় হার্নিওরাফি। আর যখন মেশ দিয়ে আমি রিইনফোর্স করছি ওয়ালটাকে, তাকে বলা হয় হার্নিওপ্লাস্টি। ক্লিয়ার? এবার আমি মেশটাকে কোথায় কোথায় ফেলতে পারবো, মেশটাকে আমি কোথায় কোথায় ফেলতে পারি সেটা দেখার জন্য আমার নেক্সট ছবি। আচ্ছা, ভালো করে দেখ। ধর এইখানটা হার্নিয়াটা হয়েছিল, গ্যাপ, হ্যাঁ, আমি এইটাকে ক্লোজ করে এর ওপরে আমি মেশটা দিতে পারি, এই লেয়ারটায়। এটাকে বলে অনলে মেশ। ঠিক আছে, ওপরে অনলে মেশ। নেক্সট আমি কি করতে পারি, এই মাসলটাকে সারিয়ে এই মাসল আর এই পোস্টেরিয়র রেক্টাস শীথ এর মাঝখানে আমি দিতে পারি, এটাকে বলে রেট্রোরেক্টাল স্পেস, সেখানে আমি মেশটা বসাতে পারি। ঠিক আছে। থার্ড হচ্ছে আমি পোস্টেরিয়র রেক্টাস শীথটাকেও তুলে পেরিটোনিয়ামের ঠিক সামনে এখানে বসাতে পারি, এটাকে বলে প্রিপেরিটোনিয়াল স্পেস, এখানেও আমি মেশটা বসাতে পারি। এটার এই দুটোকে বলে সাবলে মেশ। ক্লিয়ার? কোন লেয়ারে বসাতে পারি, এম আই ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? তার মানে আমি যখন এই যে সুপারফিশিয়াল ফাসার ওখানে বসাচ্ছি, অ্যান্টেরিয়র টু দ্য মাসলস বা প্রক্সিমাল ভেন্ট্রাল টু দ্য মাসলস, দ্যাট ইজ কল্ড অনলে মেশ। এবার মাসলের পেছনে যাচ্ছি, রেট্রোরেক্টাল। কোথায়? রেক্টাস মাসল আর রেক্টাস শীথের মাঝখানে। ঠিক আছে, অথবা প্রিপেরিটোনিয়াল, রেক্টাস শীথেরও একদম পেছনে। ক্লিয়ার? দিস আর দ্য থ্রি লেয়ার্স। প্রথমটাকে অনলে, পরের দুটোকে সাবলে বলা। ক্লিয়ার? Frankly speaking, onlay is the easiest to perform, least time consuming, easiest to reproduce, easiest to teach. আমি অনলেই করি। ঠিক আছে, আমি অন্য কিছু করি না। অন্যগুলো তোদের পড়াতে হচ্ছে, টেকনিকগুলো আছে তোদের জেনে রাখা দরকার। এরপর হচ্ছে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। Inguinal hernia is the single most common type of hernia encountered. Male inguinal hernia patients outnumber their female counterparts by a ratio of almost 15:1. ঠিক আছে? It can be congenital, it can be acquired in later life. But this is the iconic image of surgery. এটা হচ্ছে একটা এটাকে বলে একটা sagittal view of the inguinal canal, posterior-sagittal view. One of the greatest surgical teachers of the 20th century, the late Professor Lloyd Nyhus, drew this picture. And this is an iconic picture in hernia surgery. That তিনটে layer, তিনটে মাসল, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, এখান দিয়ে সেইটা আস্তে করে এই অ্যাপোনিউরোসিস হয়ে যায় ইঙ্গুইনাল ক্যানালে। এক্সটার্নাল অবলিক গিয়ে কি করছে, আস্তে আস্তে ইঙ্গুইনাল ক্যানালের সঙ্গে, ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টের সঙ্গে ব্লেন্ড হচ্ছে। তার পেছনে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস আর ইন্টারনাল অবলিক মিলে ওখানে এই কমন কনজয়েন্ট টেন্ডনটার দিকে যাচ্ছে। ফাসা ট্রান্সভার্সালিস আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসের মাঝখান দিয়ে এটা কি যাচ্ছে, এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি আর ভেন। ফাসা ট্রান্সভার্সালিসে এই ডিপ রিংটা রয়েছে। ডিপ রিংটা দিয়ে কি পাস করছে, ইন্টারনাল ইঙ্গুইনাল রিং দিয়ে। ছেলেদের বডিতে কি পাস করছে, স্পারমাটিক কর্ড। মেয়েদের কি যাচ্ছে, ইয়েস, ভেরি গুড, রাউন্ড লিগামেন্ট। এবার এই দুটো এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, পাস করছে। কি হচ্ছে, এর সঙ্গে যখন পেরিটোনিয়াম এদিক দিয়ে ঢুকছে, দ্যাট গিভস রাইজ টু ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? এই ডিপ রিং দিয়ে যখন একটা স্যাক ঢুকে যাচ্ছে, তখন তাকে আমরা বলছি ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া।
এটাকে আরেকটু বেটার, এটা হচ্ছে একটা পেটের ভেতর থেকে ভিউ, পেটের ভেতরের ভিউ। এতক্ষণ আমরা কি দেখছি সামনে থেকে ফ্রন্ট, তারপরটা কি দেখবো স্যাজাইটাল পিকচার, এটা দেখছি পেটের ভেতর থেকে। আমি যদি দেখতে চাই পেশেন্টকে কি দেখবো ভালো করে দেখ, এইটা হচ্ছে সিম্ফাইসিস পিউবিস, এটা হচ্ছে পিউবিক টিউবারকল, ঠিক আছে? তার মানে দিস ইজ দ্য মিডিয়াল এন্ড, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল এন্ড। আই এম শোয়িং ইউ আ পিকচার অফ রাইট সাইডেড হার্নিয়া। Am I clear? এই গোনাডাল ভেসেলস ঢুকে গেল ডিপ রিং এ, আর এইটা হচ্ছে ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেসেলস ঢুকছে। এটা কি হলো রে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনফেরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেসেলস ড্রেনিং ইনটু দ্য এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেসেলস। তাহলে দেখ এই এটার ল্যাটারালি যখন ডিপ রিং দিয়ে যখন পেরিটোনিয়ামটা ঢুকে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া। আর এইটা হচ্ছে ফ্লোর অফ দ্য হ্যাসেলবাক ট্রায়াঙ্গল, এটা দিয়ে যখন যাচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড ডাইরেক্ট হার্নিয়া। Am I clear? এখানে আমার ছবি বেশি, বলছি বেশি, লেখা কম। এবার আরেকটা ছবি, সেম জিনিস, ভালো করে দেখ। ওটা পেছন থেকে দেখলাম, ওটা তো পেটের ভেতর থেকে দেখলাম। এবার আমি ওপর থেকে দেখছি। ওটা একটা দেখলাম আমি স্যাজাইটাল সেকশনে, একটা দেখলাম ভেতর থেকে। এবার ওপর থেকে দেখলে আমি কিরকম দেখবো? anterior superior iliac spine, symphysis pubis, deep ring, superficial ring, inferior epigastric vessels, femoral vessels, femoral nerve। এবার যদি হার্নিয়াটা এই ভেতর থেকে এইটার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনডাইরেক্ট ইনগুইনাল হার্নিয়া। যদি এই জায়গা দিয়ে পোস্টেরিয়র দিয়ে বেরিয়ে আসে, দ্যাট ইজ কল্ড ডাইরেক্ট ইনগুইনাল হার্নিয়া। আর এই যে দেখ ফিমোরাল ভেসেলসের ঠিক ল্যাটারাল ফিমোরাল রিং দিয়ে যদি বেরিয়ে আসে, দ্যাট ইজ কল্ড ফিমোরাল হার্নিয়া। বোঝাতে পারলাম? তিনটে অ্যানাটমি ক্লিয়ার? এরপর আরেকটা জিনিস আছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস, হোয়াট ইজ কল্ড স্লাইডিং ইনগুইনাল হার্নিয়া। স্লাইডিং ইনগুইনাল হার্নিয়া ইজ এ টাইপ অফ ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া। এখানে নর্মালি এখানে আমরা কি দেখছিলাম? স্যাকের মধ্যে গাট রয়েছে। এবার যখন একটা পেশেন্টকে আমরা ইনগুইনাল হার্নিয়া দেখছি, এই দাঁড়িয়ে আছে, হার্নিয়াটা এই বেরোচ্ছে, হার্নিয়ার অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, একটা পোস্টেরিয়র ওয়াল আছে। এবার যদি সিকাম বেরিয়ে আসে, সিকামের পেরিটোনিয়াল রিলেশনটা কি? সিকামের পেরিটোনিয়াল রিলেশন কি পড়েছিস তো? ইজ সিকাম টোটালি ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল? ঘাট তো নেড়ে দিলি না বলে, তাহলে কি? গ্রেটার ওমেন্টামের কথা আমি বলিনি স্যার, ডোন্ট ট্রাই টু ডাইভার্ট। জানলে বলো, নো গুল বিজনেস। পেরিটোনিয়ামটা সিকামের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল দিয়ে রিফ্লেক্ট করে উঠে আসে, অনলি দ্য অ্যান্টেরিয়র। তার মানে সিকাম ইজ বেসিক্যালি রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচার। পেরিটোনিয়ামটা গিয়ে সিকামের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল দিয়ে রিফ্লেক্ট করে যায় তো। এবার যখন সিকামটা বেরিয়ে আসছে, পেরিটোনিয়াম আর স্যাক আর স্মল ওয়াল তো ওর সামনে, আর তাহলে হার্নিয়ার পোস্টেরিয়র ওয়ালটা কি? সিকাম তৈরি করছে। দিস ইজ কল্ড স্লাইডিং হার্নিয়া। সিগময়েডের একটা পার্ট একইভাবে রেট্রোপেরিটোনিয়াল থাকে। ক্লিয়ার? পড়েছিস তো সবই অ্যানাটমিতে? কিরে পড়িসনি? ল্যাটিন বলছি না হিব্রু বলছি? ল্যাটিন বলছি না হিব্রু বলছি? ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড স্লাইডিং ইনগুইনাল হার্নিয়া। আর একটা কথা, অকেশনালি বোথ ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট থাকতে পারে প্যান্টালুনস হার্নিয়া। Clinical examination in inguinal hernia. Examine the patient is কিরে আর মোড়া ভাঙছিস? ইউ তোকেই বলছি, আর মোড়া ভাঙলি? ঘুম পাচ্ছে? হ্যাঁ,
ঠিক আছে। First and foremost, never forget to examine a hernia patient in standing position. আমাদের কমনেস্ট এফেক্ট কি? পেশেন্ট লেগে যাও, শুয়ে পড়ো, দেখবো। এবং যদি ছোট আর্লি হার্নিয়া হয়, শুয়ে পড়লি, ঢুকে গেল, এবার কাশিও আর তুই বার করতে পারলি না, তুই বলে দিলি হার্নিয়া নেই। তারপর আমার কাছে এলো, আমি দাঁড় করিয়ে দেখে একটা হার্নিয়া পেয়ে গেলাম। পেশেন্ট বাইরে গিয়ে বললো, ওই ডাক্তারটা খুব বাজে, ধরতেই পারলো না আমার হার্নিয়া আছে, তোর বদনাম হয়ে গেল। তাই তো? মনে রেখে দিবি, জীবনে তো ডাক্তার হবি যখন, কোনো পেশেন্টকে আপনার কিছু নেই বলাটা খুব কঠিন। ও বিশ্বাস করতে চায় না, 500,000 টাকা ফিস দিয়ে ডাক্তার দেখাচ্ছি, বলে কিনা রোগ নেই, ও বিশ্বাস করতে চায় না। আর সেকেন্ড হচ্ছে, when you are saying that you don't have anything, you need a lot of courage and conviction to say so. ঠিক আছে? তার চেয়ে তো একটা রোগ বলে দেওয়া অনেক ইজি। ঠিক আছে? পেশেন্ট তাতে খুশি হয়। আচ্ছা, examine in both standing and supine. Number 2, check for reducibility. How to check for reducibility? The patient, ask the patient to reduce it. He knows how to best reduce it. কারণ ওটা ও রোজ করে। Ask the patient to reduce it. If the patient cannot reduce, then you put your hand. ঠিক আছে? If the patient can reduce, then ask him to cough. If it comes out, you are 1001% sure that this is hernia. Clear? Now, differentiate between direct and indirect hernia. There are 3 clinical tests to differentiate between direct and indirect hernia. Number 1 is superficial ring invagination test. This test nowadays is seldom done. Can? Because it causes pain to the patient. এবার তাহলে কয়েকটা ছবি আগে ফেরত যাই। নেক্সট টেস্টটা সুপারফিশিয়াল। আচ্ছা, সুপারফিশিয়াল রিং ইনভ্যাজিনেশন টেস্টে কি করা হয়? এইখান দিয়ে আস্তে করে সুপারফিশিয়াল রিং দিয়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যদি ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া, ওটা ওদিক থেকে আসবে, ডাইরেক্ট হার্নিয়া পেছন থেকে আসবে। তার মানে নাও আস্ক দ্য পেশেন্ট টু কাফ। ইফ দ্য হার্নিয়া কামস এন্ড হিটস the tip of your finger, it's the tip of your finger, then that is indirect. And if it comes from behind and it's the pulp of your finger, then that is direct. কিন্তু আবার বললাম, superficial ring invagination test for all practical purposes is now obsolete because it causes pain and discomfort to the patient. Clear? Next test is deep ring occlusion test. Deep ring occlusion test করতে গেলে ডিপ রিং এর সারফেস মার্কিংটা জানতে হবে। অ্যানাটমিতে তো সারফেস মার্কিং পড়েছিস। একদম লাস্টের মেয়েটি বল, একদম লাস্টে যে মেয়েটি বসে আছিস তুই, তুই এদিক ঘাড় ঘুরে, তোকেই বলছি বল, ডিপ রিং এর সারফেস মার্কিং বল। জানিস না? বসে পড়, জানিস না? না জানা অপরাধ নেই, তোদের বয়সে আমিও জানতাম না, কিন্তু পরীক্ষার হলে না জানলে বিপদ। কে বলবি? তুই বল। মনে নেই? আচ্ছা, মনে আছে তোর? সায়ন? সায়ন, এইভাবে বলবি না। হোয়াট ইউ সে কনফিডেন্টলি। পিউবিক টিউবারকুল কথাটা কিছুটা ঠিক। পিউবিক টিউবারকুল আর অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, এই দুটোর মাঝখানে যদি একটা স্ট্রেট লাইন টানিস, তার মিড পয়েন্ট, তার মাঝখানে যে পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্ট। তার ঠিক ওপরে, তার একটু ওপরে 2 সেন্টিমিটার ওপরে হচ্ছে ডিপ রিং। আচ্ছা, মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্ট আর মিড পয়েন্ট অফ ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট কি সেম? ঠিক আছে, এটুকুই যথেষ্ট আমার জানা। তাহলে আমি ওখানে পেশেন্টকে শুইয়ে রিডিউস করে ডিপ রিংটা আইডেন্টিফাই করে সেখানে চেপে দিলাম একটা আঙুল দিয়ে। এবার পেশেন্টকে কাশতে বললাম।
কাশার পর যদি হার্নিয়াটা না বেরো, ইট ইজ ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া। মানে ওটা ডিপ রিং দিয়ে বেরোচ্ছিল, আমি ডিপ রিংটা অক্লুড করে কাশতে বলেছি, আর বেরোতে পারছে না, কিন্তু ওটা অক্লুডেড অবস্থায় যদি ওটা বেরিয়ে চলে আসে, তাহলে দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট হার্নিয়া। বাট দিস ইজ এ ফ্যালাসিয়াস টেস্ট। তার ডিপ রিং দিয়ে বেরোতে বেরোতে ডিপ রিংটা এত বড় হয়ে গেছে, তোর একটা আঙুল দিয়ে থোড়াই তুই পুরোটা অক্লুড করতে পারবি? পারবি? হ্যাঁ, তুই একটা টেস্ট টিউবকে তোর এই থাম দিয়ে ব্লক করে দিতে পারবি, তাই তো? কিন্তু একটা কৌটোকে কি একটা আঙুল দিয়ে ব্লক করতে পারবি? ভেরি সিম্পল। কাজে দিস ইজ সাজেস্টিভ বাট নট বাই নট any means confirmatory. Final confirmation must be done at the time of surgery. Number 3 is Siemens 3-finger test. Siemens 3-finger test কিভাবে করা হয়? Reduce the hernia, put 3 fingers, one on deep ring, one on superficial ring, and the other at the femoral ring এর তলায়, at the saphenous opening, lateral and pubic tubercle 3 to 4 centimeter below and lateral. এবার কাশতে বল পেশেন্টকে। এটা ডিপ রিং কে অক্লুড করেছে, যদি এটাই লাগে তাহলে ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া, এটা সুপার, এটাই লাগলো না, শুধু এটাই লাগলো, দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট হার্নিয়া, এটাই লাগলো, দ্যাট ইজ ফিমোরাল হার্নিয়া। দিস ইজ কল্ড Siemens 3-finger test. কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? ক্লিয়ার? Investigations are rarely needed to confirm hernia. কিন্তু আজকাল ওই যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চায় surgery is the treatment for inguinal hernia. Period. Finish. এবার তাহলে আমাকে সার্জিক্যাল প্রিন্সিপালস পড়াতে গেলে ইনগুইনাল হার্নিয়া, সার্জারি ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর ইনগুইনাল হার্নিয়া বলে দিলাম। এবার আমি অপারেশনটা কিভাবে করতে পারি? আমি আগে কি বললাম? কন্টেন্ট রিডিউস করো। কন্টেন্ট রিডিউস করার সময় যে কন্টেন্টটা নট ভায়াবল তাকে কেটে ফেলে দাও, কন্টিনিউটি রেস্টোর করো, এক্সেস স্যাক বাদ দাও। এক্সেস স্যাক বাদ দাও ইজ নট এসেনশিয়াল, তো যদি মনে হয় সেটা শুদ্ধই তুই রেখে দে, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। এবার আমি রিপেয়ার করব। এই দেখা গেল গ্যাপটা, এই আমার রিডিউস করার পর পেরিটোনিয়াম। একই কথা একটু আগে বলেছি, আমি এখানে মেশ বসাতে পারি, ওটা অনলে। আমি এখানে মেশ বসাতে পারি, ওটা সাবলে বা প্রিপেরিটোনিয়াল। এবার আমি অপারেশনটা কিভাবে করতে পারি? আমি ওপর থেকে অ্যাবডোমেনটা কেটে কেটে ঢুকে করতে পারি। দিস ইজ কল্ড অ্যান্টিরিয়র অ্যাপ্রোচ। আরেকটা হচ্ছে আমি এখান থেকে পেটটা খুললাম, মাসলের তলায় চলে গেলাম, চলে গিয়ে ভেতর থেকে এটা ছাড়িয়ে এখানে আমি মেশটা ফেলে দিয়ে চলে এলাম। দিস ইজ কল্ড পোস্টেরিয়র অ্যাপ্রোচ। মানে আমি হার্নিয়া ডিফেক্টটাকে অ্যান্টিরিয়র দিয়েও অ্যাটাক করতে পারি, পোস্টেরিয়র দিয়েও অ্যাটাক করতে পারি। আজকের দিনে the most commonly performed open operation is an anterior approach operation which is called Lichtenstein tension free hernioplasty. কি করা হয়? করা হয় কি, এই যে স্কিন সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু কাটা হয়েছে, ইনগুইনাল লিগামেন্ট, ইনগুইনাল ক্যানাল ওপেন করা হয়েছে, এক্সটার্নাল অবলিক কেটে এখান থেকে আস্তে করে স্পারমাটিক কর্ডটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, হার্নিয়া স্যাকটাকে এর থেকে ডিসেক্ট আউট করে ফেলে এই যে আস্তে করে মেশ ফেলে এটাকে ইয়ে করে বদ্ধ করা হয়েছে। দিস ইজ কল্ড লিকটেনস্টাইন টেনশন ফ্রি হার্নিওপ্লাস্টি। দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ইন ওপেন অপারেশন আজকের যুগে। আজকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হার্নিয়া কি অপারেশন করবে, তোরা যদি অ্যান্সার দিস স্যার লিকটেনস্টাইন টেনশন ফ্রি হার্নিওপ্লাস্টি করব, আমি তোকে কোনোভাবে কোনো যুক্তিতে ফেল করাতে পারবো না। বের গাজওয়ারির কোনো জায়গা এখানে নেই। আমি বলতে পারবো না ও অন্য কিছু বলেনি, এটা বলেনি, ওটা বলেনি। কারণ হিস্ট্রি অফ হার্নিয়া সার্জারি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফ্যাসিনেটিং অ্যাসপেক্টস অফ সার্জারি, দ্যাট ইজ নট ফর আন্ডার গ্রাজুয়েটস। কেন এই টেনশন ফ্রি হার্নিওপ্লাস্টি এলো, এটা বলতে গেলে ফাদার অফ হার্নিয়া সার্জারি প্রফেসর এডওয়ার্ডো ব্যাসিনি ছিলেন। উনি 1870s প্রথম, মেশ তখনও ছিল না পৃথিবীতে, উনি কয়েকটা সেলাই করে প্রথম হার্নিয়া অপারেশন শুরু করেন।
সেখান থেকে সেলাইয়ের নানা রকম মডিফিকেশন এসছে, কিন্তু রেকারেন্স কমাতে কমাতে কমছে আর না, ওর থেকে এটা থেকেই যাচ্ছে। তারপর লিখটেনস্টাইন সাহেব মেশ নিয়ে এলেন, তারপর দেখা গেল রেকারেন্স অনেকটা কমে গেল। Because it produces least recurrence if done properly, this is the treatment of choice. এবার ওপেনে আমি পোস্টেরিয়র ওয়ালে গিয়ে রিপেয়ার করতে পারি, দেখালাম। এই অপারেশনটার নাম হচ্ছে স্টোপাস অপারেশন, রেনে স্টোপাস অপারেশন। ইউনিল্যাটারাল হার্নিয়ার জন্য ইট ইজ ভেরি রেয়ারলি ডান, বাইল্যাটারাল হার্নিয়ার জন্য অনেকে প্রেফার করে, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার জন্য। ঠিক আছে, এই অপারেশনটার নাম GPRVS, জায়ান্ট প্রস্থেটিক রিইনফোর্সমেন্ট অফ ভিসারাল স্যাক, ডেসক্রাইবড বাই প্রফেসর রেনে স্টোপা। ঠিক আছে, নামটা জেনে রাখলেই যথেষ্ট, আর কিছু তোদের দরকার নেই। আমি জীবনে 2-1 বার করেছি, করতে ইচ্ছে হয়েছে, নতুন কিছু করব বলে করেছি। রোজ ডাল ভাত খেতে ভাল লাগে না, একদিন একটু আলু সেদ্ধ ভাত খাই, এই চিন্তা করে করেছি। খরচা পেশেন্টের বেশি হয়, আর খুব বেশি পপুলার আমাদের দেশে নয়। ঠিক আছে, নেক্সট। এরপর হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপি। ফার্স্ট কথা, ল্যাপারোস্কোপিতে অ্যান্টেরিয়র রিপেয়ারের কোনো জায়গা নেই, তোকে হার্নিয়াটার পেছনে গিয়ে কাজটা করতে হবে। কি বললাম? ওপেনে তুই অ্যান্টেরিয়র অ্যাপ্রোচ পোস্টেরিয়র অ্যাপ্রোচ দুটোই করতে পারছিস। ল্যাপারোস্কোপিতে অ্যান্টেরিয়র অ্যাপ্রোচের কোনো স্কোপ নেই, ইট হ্যাজ টু বি এ পোস্টেরিয়র অ্যাপ্রোচ। ক্লিয়ার? কি করছি দেখ, ভালো করে দেখ। এই দেখ মাসল, মাসলের তলা, এটা পেরিটোনিয়াম। মাসল আর পেরিটোনিয়ামের মধ্যে আমি একটা স্পেস তৈরি করছি, স্পেস তৈরি করে ওটাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে ফুলিয়ে দিয়েছি। ক্লিয়ার? ফুলিয়ে এইখান থেকে, এবার এইখান থেকে পেরিটোনিয়ামটা এখানে স্যাকে ঢুকছিল, আস্তে আস্তে ওটাকে রিডিউস করে নামিয়ে এখানটা আমি একটা মেশ ফেলে দিচ্ছি। দিস ইজ ল্যাপারোস্কোপিক রিপেয়ার। কি করছি? ল্যাপারোস্কোপিক রিপেয়ার ইজ অলওয়েজ পোস্টেরিয়র। তোদের এই প্রবলেমটা বুঝি, আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়েছি আমাদের সময় 1998 আমি যখন ফাইনাল MBBS পরীক্ষা দিয়েছি, ল্যাপারোস্কোপিক হার্নিয়া রিপেয়ার ওয়াজ নট ভেরি কমন, কাজে আমাদের পড়তে হয়নি। তো আজকে যখন 25 বছর পার হয়ে 25-26 বছর পার হয়ে গেছে, তখন ল্যাপারোস্কোপি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ অ্যান্ড কিকিং। এখানেও করেছি আমি, এই হসপিটালেও হয়েছে, আমি করেছি, নাথিং নিউ। আজকের দিনে ল্যাপারোস্কোপি তোকে জানতে হবে, বুঝতে পারছিস? কি বললাম তাহলে? ইন এ নাটশেল, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া যখন আমি স্যালিয়েন্ট ফিচার্স মাস্ট নো, যে কোনো লেসনকে এইভাবে ভাগ করে নিই, মাস্ট নো কম্পোনেন্ট, বেটার টু নো কম্পোনেন্ট, ভেরি গুড টু নো। মাস্ট নোর মধ্যে ডেফিনেশন অফ হার্নিয়া, টাইপস অফ হার্নিয়া, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার এবার হার্নিয়ার এই কমপ্লেক্সিটি যেগুলো হতে পারে, reducible, irreducible, obstructed, strangulated, infarcted. Basic principles of surgery. Reduce the contents if viable, if not viable, resect the non-viable part, close the gap, reinforce the gap. Clinical features er moddhe cuff impulse or reducibility. History te look for factors that cause rapid increase in intra-abdominal pressure. History taking holo. Erpor investigations rarely needed, but if you suspect BHP, you must order a USG whole abdomen. BHP holo to blood outlet obstruction hobe. If you suspect COPD from smoking, order a chest X-ray. After investigations, in very early hernia you can miss because of its very small size. You may need a USG or CT. After that, treatment, operation. Anterior approach, posterior approach. Anterior approach কি হচ্ছে? তার আগে মেশ কোথায় কোথায় বসাতে পারি? অনলে, সাবলে। সাবলের দুটো পার্ট, রেট্রোরেক্টাল, প্রিপেরিটোনিয়াল। ক্লিয়ার? এবার হচ্ছে ওপেন অপারেশন, ল্যাপারোস্কোপিক অপারেশন। ওপেন অপারেশনের ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, লিখটেনস্টাইন টেনশন ফ্রি হার্নিওপ্লাস্টি।
ল্যাপারোস্কোপিক অপারেশন দুটো অপারেশন আছে, TAPP আর একটা হচ্ছে TEP। TAPP হচ্ছে ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল প্রিপেরিটোনিয়াল, TEP হচ্ছে টোটাল এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল। ক্লিয়ার? এই দুটো নাম জেনে রাখলে 90% নম্বর দিয়ে দেবো আমি। ঠিক আছে? ওপেন, ল্যাপারোস্কোপ, এই দুটো কথা, লিখটেনস্টাইন, টেনশন ফ্রি, হ্যান্ডিওপ্লাস্টি বলতে বললে আমি 5 মার্ক দিয়ে দেবো, আরামসে দিয়ে দেবো। ক্লিয়ার?